Thanks for joining us to this webinar with Dr. Shah to discuss about the evolution of astronomy outreach in Nepal. So today's session will be dedicated to explore the history of astronomy outreach in particular, and in general science outreach in Nepal. And Dr. Shah will be putting a lot of light on it, how the astronomy outreach evolved in this country, started and then evolved slowly over a course of time. So let me introduce about him quickly. So where he studied, he did his high school from St. Xavier's School, Godavari, and then he did Cambridge from Amrit Science Campus, Cambridge for Science, and then studied physics at Trichonder campus. Then he went to Germany to study engineering. He did master's engineering and electrical engineering from Germany. And after that, he joined Nepal, and he came back Nepal to serve the country. With that, he joined Nepal Academy of Science and Technology. It used to be called Royal Nepal Academy of Science and Technology, RONAS before. As a program officer, and currently he is an academician at Nepal Academy of Science and Technology. With this quick introduction, I would like to open this floor for his remarkable speech for today. Welcome to the online webinar. Yeah, so once again, welcome and thanks for having me here in this video conference, and thanks for Suresh, and thanks to also to NASO, Nepal Astronomical Society, where we're also the pioneer. You're also the pioneer. We started this Nepal Astronomy NASO, and many of our friends are also abroad and all that. But the picture is very clear that we are moving with the time. And since we are moving with the time, and in a day like this happens, even when in lockdown, we can talk with each other, and even in future, it will be even better, it will be even faster, it will be also quicker, whatever you call it, and we are heading towards the new evolution in the space research, space science, and let us say the spin-off from all the research which is happening in astronomy will be also benefiting or benefited to the people on Earth, planet Earth. So yes, and to all the people who are here, a lot of the young generation, they know me, a lot of young generation, they don't know me. A lot of people from our academy are there. And never forget that it is the changing world, moving with the time. Change is the most stable factor in our lives, and we should not get a little bit disheartened. Problems do come. We hope to find solution for COVID and all that. Maybe there'll be another program. Tonight we have a meteor shower. Just think over it. And a lot of things are happening from the space and all that. So it is the brain, it is the evolution, it is the innovation that moving with the time. And education is the most important part in our whole life. And yeah, we have to keep on trying it. You have to keep on doing it. You have to keep on challenging it. Be optimistic. Don't say no. And in a team together, we can survive. That's all which I can say at the moment. And such program like this, Suresh, and it is great to have webinar like this, and please keep it up also in different capacity, and we'll be doing it since NASO is the leading institution in the astronomy from the NGO side. That is how I see it. Of course, we'll also help each other, and let's do it, man. I mean, as you say, sky is not the limit, but sky is the lower limit or something like that. Huh? We always say that. So yeah, I would be really happy to hear some of the opinion from other younger generation. If you have any question, you are free, welcome to call me or talk to me anytime. And the academy is there. We do many programs in the academy. Please do come to the academy. Suresh knows most of the people there.
And yeah, let's do it in future. Let's do more program like this, also in a physical way and international level. And let's communicate with the world and keep on doing it. So let's start it. And today is a very nice day. So we have started. Sir, thank you for your presence. So the question from my side is, how was Nepal in science communications, particularly astronomy communication and outreach when you came back from Germany? Would you please put some light on it? Now when we ever come to whenever immediately come to the astronomy, and most of the people say astrology, yeah, and we are exposed to the astrology, and even today, a lot of horoscope. When the person is born, you have horoscope, the auspicious day, the planet. I mean, the astrology is a part of life, and it has been also. We are practicing it every day, and it's not going to change, and it is happening. But again, the astronomy and the astrology, it was difficult for me to tell what is astrology and what is astronomy. Astronomy is the study of the planets, of the space or celestial bodies, where astrology is the effect which comes to the human being. Of course, we can also say in astronomy, there are also effects and all that, but it is inherent. And I always say it is believing is good and fine, but if you don't have any proof, then if you have a proof, it's a proof. You don't have to believe at all. So that was the condition in which most of the time it was saying when you say astronomy, it is astrology. But again, there was no sense in fighting with each other. They saying that they are also talking about the planets. They are also talking about the effects of the planet and the constellations and the sun and the moon and all sorts of things. And there has been good calculations also have been done. For example, you have ephemeris. You know this famous ephemeris that comes from India. We are trying to make a ephemeris of our own, Suresh. This is one of our projects. Why can't we in Nepal have it? Now we have BP Koirala Planetarium and observatory. I have been given the task of also improving the telescope system in Nagarkot and all that. But it all started from that time when I came back. It was very difficult for me to explain. But when we have a project like Halley's Comet, that was in '86, I could clearly show to the most of the people that this is a comet. There is no bad things about comet. And the effects of the planet and the heavenly bodies on us, we start believing in all that. So it was a big challenge for me as well as, and we started from there, the astronomy and coming to the people, with radio program, with television program, with publications. That time it was Radio Nepal. It was only one television there and also publication. And we could do a wonderful Halley's Comet program. And from there, we started many other programs like solar eclipse, lunar eclipse, meteor shower, and we did it. So it is an evolutionary period. And even we told to the people, our colleagues from Valmiki campus, that you are also saying the same thing. So a lot of people, they were talking about Saturn and all that, but they didn't see a Saturn. What was a Saturn or something like that? I had the honor of showing them from Nagarkot and all that. Even Mangalnath Joshi, we looked at the comet. That time it was a comet, long time back. There was one comet had come. So this sort of things we did it. So it was a big challenge for us. Little bit of superstition, little bit of belief and all that. But if we talk this way, I mean, the role of astrology and astronomy is there. We can live together without having any conflict. Because after all, both of us are serving the people. I think we should see that way. And the tremendous amount of research are also taking place. I think Jayanta sir is somewhere here. He's also here. I had invited him. And he's a professor in the Valmiki campus. And Nazu, we also met each other in the Valmiki campus and Trichandra campus, Suresh. So yes, it was a big challenge. But somehow it is a little bit more now easier when you guys, talk in the press and all that. And Krishna Adhikari sir is also here. He's been our good friend all the time, from long time since I know him. He was so young that time when I met him first in the academy. And he is doing a lot from Rasa to explain or expound, what do you call that, the belief and all that. So anyway, we are doing,
and we should keep on doing it. And especially the younger generation, please do some really good research. If it's not possible in Nepal, through the Academy of Science and Technology, we have an access. We are not a member of IAU till now, but we are going to be the member of IAU. Suresh, you are going to help me in that. We know a lot of friends there. So once we become the IAU member, it will be even easier for us. And through the Academy, we have access to the rest of the world. For that, we also have to work very hard. Yes, I will stop here. Thank you, sir, for this insight. So we have a question from Amit Sharma. So I would like to ask his questions on his own words. Amit, could you please ask your questions? And question please to introduce yourself, what you are doing. I would like to know the background. What yes. If when you ask questions, please give a short background. Yeah. So that it will be easy for us to and what are your dreams? Please let me. All of us have dreams and all that. Yeah. Yeah. Please go ahead. Amit. Amit, where are you? There is no Amit, Suresh. I am not seeing it. Maybe he got disconnected. So okay, so I'll read his question out. He says, "Hello, sir. What inspired you to get into astronomy? How challenging was the ride?" Well, that was a very good question. That's a very good question. My inspiration to astronomy goes back to my school days when we were in Godavari. When we were in Godavari, there was the fathers used to, we call them fathers, Jesuit fathers. There was one, there is, the science was taught by Father Subol, not Subol, Subol also, and Professor Schaff. There was, I think he's a German, I think he was a German origin or something like that. His forefathers came from Germany. Father Schaff, yeah. And we used to teach us science. And I used to always ask him, about the sun and the moon and this sort of things. So this sort of interest came over me, and even at home, my mom and our whole, we grew up in Hindu philosophy, Hindu Dharma, Sanatan Dharma and all that, in which sun plays a very important role in our day-to-day life. So I could connect the cultural part with the scientific part from the school level. So I thought the best thing is to do would be to know a lot about sun, but not staring at the sun. I did many times staring at the sun. I almost lost my eyes, that time. But the inspiration came from looking at the heavens, looking at trying to find the answers. And this inspiration was promoted. A lot of people, even now, when someone asks in our society, they say, but the motivation came from your parents as well as from the teachers. You say, no, find more about it. So that was sort of things, and I could, try to understand whatever I could do it. When I heard the first, that time it was Sputnik. You could hear that. The news came, Sputnik was there. And I was so thrilled and all to hear that sound of beeping sound of the Sputnik. Then before I went to Germany, the man on the moon, the famous man on the moon, yeah, Apollo 11, just imagine. And Apollo 11, I saw it in Germany in live television or the recorded television. And there was one observatory where I was living in Germany, in Aachen. And this observatory used to show us stars and all that. So it is not only the wish that comes, but it has to be also met with the fulfillment of your desires, looking through the stars, looking through the telescope and all that. And your interest, now we have internet, you can just see so many information immediately, but you have to have books. I used to read a lot of books and all that. So this is one of those cherished dreams which comes in your heart, and you are like trying to know more. When someone guides you and pushes you further to do it, and even gives you a system where you can fulfill your wishes, your desire, then that is called inspiration. And till now, this is still going on.
Well, my main education is in electrical power engineering, but astronomy has become a parallel. You know, we could easily do if you go and join university and all that, you can keep on doing it. So younger generation, please, you have a main focus on what you are doing. You can always tie up with your excellence or something like that. But if you also have astronomy, and that will not be bad, because through astronomy, many things are related or correlated. You can do any research. Our Dr. from the academy, he's a nuclear scientist. The fusion and the fission in the sun, just imagine, and the stars. So many things can be done. The chemical part of it. Our Puspa sir, he's the principal of our school. Through astronomy, you can just touch any subject, even the social sciences in the name of astrology or some sort of a things. When the moon shines, in the Egypt, I have been to Egypt and all that, they grow jasmine. Jasmine is a very fragrant flower, white flower. They pick jasmine during full moon time. I think it is the spring, no, it's going to happen. And when they pick up this jasmine and they make oil out of it, the concentrate. So there is a big industry behind it. And again, I went to the pyramids. I touched the pyramids, you know, just to get a feeling of it. Just imagine the pyramids, they were made in the constellation of Orion, in the same pattern. And there is a star in the Orion. Below Orion, there is Sirius, the dog star, yeah, rising before the Procoin. There is Procoin and this thing, the one rising before or something like that. So the whole flooding of this sort of thing. So you come into all sort of things, and it is happening, you know, it is happening. And for this, you have to also have a little bit of, let us say, your greed for the knowledge, and don't give up. It was difficult for me alone to do it, but now we are all, look at it, all of us are here. Suresh, when we, Suresh and myself, we went, when did we go somewhere? Huh? We have been to so many workshops and seminars. I mean, it's great, and it's happening. He's doing his Olympiad. He's taking it all alone by himself. It's great, man. So yes, so the inspiration comes from home, pushes from the home, but don't get discouraged. But we are all together in a big family. We help each other. But you have to push your dreams forward. Don't give up. Yeah, thank you so much, sir. I hope he got a very nice answer. So I saw that Jayanta Acharya sir is raising his hand, so I allow him to speak a few words. Jayanta sir, please. Where are you, Jayan sir? I have not seen you. Jayanta sir? Yes. Thanks for joining us. Where are you? Thank you. Jayan sir? Oh yes, I see you. Hi, Jayan sir. नमस्कार सर अघि पनि कुरा भएको थियो सरले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो त्यो एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमीको के रिलेसन छ भनेर भन्नुभयो जस्तो मैले बुझेकोमा चाहिँ जस्तो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो ग्रहको स्थिति ग्रह कहाँ छ के छ उल्का के हुन्छ कस्तो हुन्छ सबै कुरा पत्ता लगाए अब त्यसलाई बिर्सिँदै गयो के मान्छेले सम्झिने कुरा के छैन त्यो थाहा पाएर के हुन्छ हैन अब यो स्याटर्न चाहिँ यहाँनिर छ भन्ने थाहा पाएर त हामीलाई त केही फाइदा छैन दुई चार जना सरहरू हामीहरू जस्तो मान्छेहरूलाई रमाइलो होला के होला तर समाजलाई त केही फाइदा भएन त्यो भावनाले के गरे भने एस्ट्रोनोमीलाई चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा कन्भर्ट गर्दै यसले यहाँ आउँदा यस्तो हुन्छ भन्दिएपछि त सबै भन्दिएपछि त मान्छेलाई त सबैलाई समेट्न खोज्यो नि साइन्सलाई चाहिँ ह्युम्यानिटिजमा जस्तो सोसाइटीमा कसरी लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो मान्छेहरूले चाहिँ धेरै जाने रहेछन् भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा हुन्छ कि त्यो यो इन्ट्रेस्टिङ एउटा साइन्सलाई कसरी कम्युनिकेबल बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरिरहेछन् त्यो चाहिँ मलाई अलिकति थप्नु मन लाग्यो ग्रेट तपाईँ हामीले त त्यहाँ देखेकै हो नि सर वी वेन्ट टु पुणे कति 500 एडीमा हैन हाम्रो आर्यभट्ट त्यो देख्यौँ हैन He's the guy who became very practical with things. I mean, a lot of Hamro Hindu philosophy, Indus Valley civilization, books have been written on astronomy, as you rightly said.
होइन सर? अनि त्यसपछि इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू आयो। त्यसकारणले मेरो वान अफ माई बिग क्रुसेड्स एन्ड सब लट अफ यङ पिपल क्यान हेल्प मी, वी आर अल्सो वर्किङ सुरेश, द्याट हाउ डु आई ब्रिङ एस्ट्रोनोमी थ्रु प्रिन्सिपल लाइक हाम्रो पुष्प सर. आई एम टचिङ द होल पब्लिक स्कुल इन दिस कन्ट्री. प्रदेश नम्बर 7 मा मेरो 1 मा 100वटा स्कुललाई मैले आइसिटी कसरी लग्ने भनेर म आई एम वर्किङ थ्रु द एकाडेमी फ्रम द इक्वालिटी फाउन्डेसन एन्ड थ्रु आर माई ओन पर्सनल एन्ड नाजो. सुरेश र हामी गएर स्कुलमा गएर चाहिँ हामीले के देखायौँ सुरेश? वी showed the eclipse and the meteor shower and all. What we didn't do, भन्नु न. Okay, so let's do it. जन सरले भन्नुभएको खोली त्यो बेलामा सर अहिले पो इन्टरनेट आएर ऊ जे पनि देख्न सकिन्छ सर. हेर्नुहोस्, इट इज सो इजी रिलेटिभली भन्नु त. भोलि त तपाईँ हामी ल लेट्स गो इन अ रकेट भनेर सुइए मुन गएर आउने बेला हुन लागिसक्यो सर. अब डेफिनेटली yeah we can dream for that. We can do it. So त्यो ड्रिम र चेरिस गरेर जाउँ सर. आई थिङ्क not only to the अब खाली एउटा चाहिँ ह्युमन बिइङको लाइफ इन टर्म्स अफ द लाइफ अफ द प्लानेट एन्ड द युनिभर्स, it is such a short thing. Alikiti we have to stay also healthy. Yeah, I think also. Yes. Yeah, definitely. Thank you, sir. So we have a question. There's I can see the hand raised by Hari Bhandari. I would like to ask him to raise his question. Hari, please go ahead. जयन सर र हामी कहाँ गएको? जयन सर तपाईँ हामी कहाँ गएको? त्यहाँ ब्ल्याक सीमा गयो होइन? सोझो बोल्नु गएको सरहरू हामीहरू. ओके भाइ, ओके हरिजी या नमस्ते. नमस्कार. या मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने सर, हजुर यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्युमा चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्स छ होइन सर? छ. अनि त्यसपछि अब हामीले एमएससी एस्ट्रोफिजिक्समा गरेर चाहिँ नेपालमै पढेर त्यसपछि चाहिँ यो एस्ट्रोनोमी सम्बन्धी केही चेन्ज गर्न होइन, केही रिसर्चेबल कुराहरू गर्न चाहिँ पोसिबल छ? सुरेश सरलाई पनि यो क्वेसन. या अहिले चाहिँ यसो भनेको यसो यो कुरामा चाहिँ वी हेभ अलरेडी टक विथ हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फिजिक्स डिपार्टमेन्ट. पहिले त यति मेरो बेलामा फिजिक्स मात्रै थियो, एस्ट्रोनोमी त थिँदा पनि थिएन टेल यु भेरी फ्रेङ्कली. अनि मैले चाहिँ बिएससीमा सुरेश तपाईँ र हामीले एकचोटि खोजेको थियौँ नि, बिएससीमा अनर्समा म्याथमेटिक्समा एस्ट्रोनोमी इन्ट्रोड्युस भएको थियो. या त्यो चाहिँ फेरि अर्कै कथा छ. मैले कति खोजी त्यसपछि मैले आई कुडन्ट गेट द सिलेबस सुरेश, तपाईँ हामीले खोज्न गएको थिएँ, आई कुडन्ट गेट इट. बट स्टिल देन आई थिङ्क पटना युनिभर्सिटीबाट चाहिँ बनाएको थियो. सो एस्ट्रोनोमीको पढाइ चाहिँ भएको थियो. हामीले चाहिँ यो कोअर्डिनेट एस्ट्रोनोमीहरू पढ्छौँ, राइट एक्सटेन्सन डिक्लिनेसन यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो, प्रोफेसर साहबहरूले पढाउनुहुन्थ्यो. अहिले चाहिँ अब फिजिक्सको अन्तर्गत चाहिँ सुरेश प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ, विनिल सरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको छ. अनि हाम्रो खै ठकुरीजी कता जानुभयो, महेशजी पनि पढ्दै हुनुहुन्छ. सो एटलिस्ट यु क्यान डु पिएचडी, यु क्यान डु पिएचडी. अनि एस्ट्रोफिजिक्स कस्मोलोजीमा अलिअलि गर्न सकिन्छ. अब नेक्स्ट हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि थ्रु द एकाडेमी, थ्रु द युनिभर्सिटी. बाई द वे त्यो टुवासको तपाईँको प्राइजको एउटा अनाउन्स भएको छ, तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? पिपल हु क्यान अप्लाई भनेर मलाई हाम्रो उप्रेती सरले पठाउनु भएको छ रोनास. मेबी आई कैन सेन्ड यु द मेल, यु कुड अल्सो लुक इन्टु इट. टुवासको प्राइज छ थर्ड वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्सेसको. सो थर्ड वर्ल्ड एकाडेमी अफ साइन्सेस भन्ने यो त्यहाँ ट्रिएसटीमा छ. र देयर आर अदर एकाडेमिज हुम वी अल्सो हेभ डाइरेक्ट लिङ्क एन्ड द युनिभर्सिटिज. इभन अस्ट्रेलियासँग मेरो लिङ्क थियो, मैले चाहिँ भ्याएको छैन सुरेश. होइन त्यो प्रोफेसर ट्रिन्टी भन्ने हुनुहुन्छ नि, उहाँले भनेको छ. अब अहिले चाहिँ बिकज अफ यो रेभोल्युसन इन ट्रान्सपोर्ट टेक्नोलोजी एन्ड आइसिटी, तपाईँले मेन कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो भित्रको मैले इनर डिजायर भन्छु नि, तपाईँको द आई अफ द टाइगर भन्छु कि म जहिले पनि, त्यो थ्रिल भयो भने पर्सन लाइक अस क्यान पुश यु फर्दर, हेल्प यु इभन टु सेन्ड अ प्लेस लाइक क्यालटेक युनिभर्सिटीमा ट्रमेन्डस अमाउन्ट अफ रिसर्चहरू भइरहेको छ. सो यु आर गोइङ टु बी इन द्याट टिम. एक्लै गर्दैन अलबेरी, सबै दे गो इन अ टिम. सुरेशहरू हामीहरू जाँदाखेरि पनि, हामी बेलफास्टमा जाँदाखेरि पनि त्यही कुरा भयो. सो बेसिक नलेज र बेसिक स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ. त्यसमा वी हेभ टु वर्क अ लिटल बिट मोर. हाम्रो डक्टर बुद्धराम सरले पनि भन्नुहुन्छ, हि इज अ न्युक्लियर साइन्टिस्ट म्यान. उहाँले जहिले पनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले लेटेस्ट स्टेट अफ आर्ट अफ टेक्नोलोजी हामीले दिनुपर्छ उहाँलाई, विच आई एम ट्राइङ माई बेस्ट टु डु इट. आइएएयूसँग उहाँको त्यो छ के अरे त्यो युएनको त्यो छ नि एटोमिक एनर्जीसँग उहाँको डाइरेक्ट लिङ्क छ. त्यस्तै गरी हामीहरूसँग आइएयू मार्फत एनी युनिभर्सिटीसँग हाम्रो लिङ्क छ. तपाईँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले एउटा लेभलमा लगेपछि, आइ एम टकिङ विथ विनिल,
सुरेश इज अल्सो वर्किङ विथ द युनिभर्सिटीको सरहरूसँग त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति ढिलो चाहिँ भएको छ त्यसमा चाहिँ अब कति हामी फास्ट मुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ सो लेट्स वर्क इन द्याट थिङ यस नेपालमा रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा बसेर तपाईँ उनीहरूसँग गर्नुहुन्छ र फिजिकली पनि तपाईँ त्यहाँ गएर क्यालटेक भयो एनी युनिभर्सिटी इन क्यालिफोर्निया हाम्रो एमआइटीमा हाम्रो कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ सुरेश होइन Definitely, sir. So I saw that Puspa Joshi sir is raising hands. Probably he wants to say something. So तपाईँको ड्रिम चाहिँ राख्नुहोस् तपाईँ केमा गर्ने भन्ने एस्ट्रोनोमीबाट केमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेक अप योर माइन्ड फेरि इट इज सो भास्ट सब्जेक्ट केमा पो गर्ने केमा पो नगर्ने अस्ति पनि मैले हिजो हेरिरहेको थिएँ के अरे हाम्रो सनमा सोलरमा मात्रै तपाईँको सन स्पटमा मात्रै यु क्यान स्पेन्ड यर होल लाइफ डुइङ रिसर्च अन द्याट या अनि अर्को अनि त्यो फास्ट यो बर्स्ट भन्ने कुराहरू आइरहेको छ फास्ट यो रेडियो बर्स्ट भन्ने नयाँ किसिमको यो एउटा नयाँ किसिमको स्टडीहरू आइरहेको छ एन्ड पिपल आर डुइङ रिसर्च अन युरेनसको मुन आई डोन्ट नो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू एक्जोटिक थिङहरू सो आफै के गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ इट इज नट ओन्ली यु नो गेटिङ अ जब अर टिचिङ त्यो पनि चाहिन्छ ह्युमन बिङलाई बाँच्नुपर्छ यु हेभ टु गिभ टु द सोसाइटी तर त्यसबाट चाहिँ हामीले अरू के गर्न सक्छ अहिले कोभिडहरूको भन्ने गर्दाखेरि नेपालले हामीले के गर्न सकेनौँ भनेर आयुर्वेदिकको बाइ द वे अहिले भर्खर न्युजमा सुनिरहेको थिएँ कता हो त्यो मेडागास्कर हो कि कहाँले के अरे कोभिडको लागि अगेन्स्ट टी भनेर उनीहरूले हिज एक्सपोर्टिङ अहिले भर्खर न्युजमा हेरेको थिएँ त्यसले चाहिँ क्योर गर्छ अरे भनेर टान्जानिया नाइजेरिया कहाँ पठाइरहेको थियो अहिले भर्खर मैले न्युज सो यु हेभ टु थिङ्क आउट अफ द बक्स हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन डोन्ट गिभ अप सो इजिली when the things don't go wrong you don't pull a gun and start shooting people do you don't do that or shoot yourself thank you sir so let's take the queries from Puspa sir Puspa sir Puspa Joshi sir Puspa sir तपाईले चिन्नुहुन्छ सर नमस्कार सर सबैजनालाई नमस्कार ओ विनय सर पनि हुनुहुन्छ विनय he is my soft tennis को president I am his advisor to the soft tennis and the scientific advisor. He is the international president of soft tennis. He is a Nepali international president. Soft tennis अहिले Olympic मा भएको छैन join movement sir but it's not a discipline. He is the president. We are so honored to have him. Yeah, welcome Vinay. Thank you. Puspa sir, you have a word. हजुर सर नमस्कार हजुर सर हजुरलाई नमस्कार सबै सरहरूलाई नमस्कार र विशेष धन्यवाद सरलाई मलाई यो एकदमै एकाडेमिक प्रोग्राममा अनलाइन मिडियाबाट जोडिने मौका दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद हामीले म त एज अ महेन्द्र ब्रिगेडीको प्रिन्सिपलको रूपमा सरलाई चिफ एडभाइजरको रूपमा हामीले पाएका छौँ र जुन हाम्रो लागि अत्यन्त गर्वको कुरा पनि हो सरको कुरा जति हामी सुन्छौँ त्यति झन् नयाँ ज्ञानका कुराहरू हामी झन् नयाँ कुरा हिजो कुरा गरेको भन्दा आज झन् नयाँ कुरा सुन्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ यस्तो अवसर जुराइदिनु भयो धन्यवाद सर मैले सरले अघि भन्नुभयो एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमी मलाई अत्यन्त मन पर्यो सर हाम्रो जस्तो प्राचीन कालदेखि प्लानेटरी मोसनहरूको बारेमा म आफू अलिअलि साइन्सको स्टुडेन्ट पनि भएको कारणले प्लानेटरी मोसनहरूको बारेमा र अहिले पनि हाम्रो पात्रोहरूमा सनराइजको टाइम सनसेटको टाइम जुन फिक्स गरिएको छ यसको अर्थ कतै न कतै एस्ट्रोलोजी पनि मोडर्न साइन्स जस्तै एक्युरेसीतिर छ त्यसलाई चाहिँ नेपाली टेक्नोलोजीले नेपाली साइन्टिस्टहरूले हजुर जस्तो विज्ञहरूले त्यो दुईटैलाई कसरी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् हाम्रो प्राचीन एस्ट्रोलोजीलाई आधुनिकतातिर कसरी लगाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न हो सर हजुर एकजना एउटा किताब राइट इन फ्रन्ट अफ मी थियो यो पुरानो किताब हो यी सर इन्डियन अथरले लेख्नु भएको छ सो या द थिङ तपाईँ हामी पनि पुणेमा जाँदाखेरि सुरेश भाइ तपाईँ हामीले पनि पुणेमा जाँदाखेरि हामीले देख्यौँ वी वेन्ट टु सदर्न टिप अफ इन्डिया रामेश्वरमा पुग्यौँ वाट वी डिड तपाईँले पुरा हिन्दू सनातनको पुरा जनै लाएर मैले पनि जनै लाएर हामीले सूर्यलाई पूजा गऱ्यौँ रामेश्वरबाट त्यसै गरिकन सदर्न पार्ट टिप्स अफ इन्डियामा कन्याकुमारीमा गएर हामीले चाहिँ पुरा धोती लगाइकन त्यो छिर्न दिन्थेन धोती लगाइकन हामीहरू गएको थियौँ पुरा धर्म भन्दाखेरि दिदी चाहिँ एक्सट्रिमली हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ यो इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको
जुन चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ हाम्रो वेद भन्ने कुराहरू त सुन्नु भएको छ। यसमा चाहिँ जयन्त सर कता हुनुहुन्छ? जयन्त सर, हामीले आई थिङ्क वी सुड डु सम रिसर्च अन द्याट सर। गर्नु भएको छ, तर वेयर डज आवर हाम्रो त्यो बेसिक रामायण र महाभारत एउटा भइहाल्यो, अनि वेदको कुराहरू पनि आइरहेको छ, र यो इन्डियन अथरले चाहिँ यसले चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ सर। यो दे हेभ डन इट। यो जन्तर मन्तर हो, हुन त पछिबाट आएको, यो मुसलमानको टाइममा आएको हो भनेर भन्दाखेरि यस, द एन्सर इज यस सर। हाम्रो इट इज नट अ यो जस्ट कोइन्सिडेन्स होइन। हाम्रो विनय सर हि इज डुइङ सो मच अन उसको आफ्नो आध्यात्मिकवाद भन्दा पनि he knows a lot about the religious के भइरहेछ। देयर इज सर्टन प्रोसिजर अफ डुइङ थिङ्स। हामीले किन यो अबिर यो गर्छौँ त, रातो सिन्दुर यो के भन्छ नि, कतिवटा रङहरू पहेँलो रङ किन युज गर्छौँ त? सो द कन्सेप्ट अफ पर्सनिफिकेसन, देयर इज अ लजिक बिहाइन्ड इट। इट इज नट जस्ट फोकस फोकस अर समथिङ लाइक द्याट। अघि जयन सरले भन्नुभएको छ, यसमा चाहिँ अलि हामीले समहाउ वी आर मिसिङ इट। मान्छेले भन्दा पाश्चात्यबाट भयो होला, हामी क्रिस्चियनिटीको भन्दा, इट्स नट द्याट। देयर इज अ ट्रमेन्डस अमाउन्ट अफ रिसर्च द्याट क्यान बी डन विच वी क्यान डु इट। त्यस कारणले मनन गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ इट इज नट ओन्ली सन, बट वाइ डु यु ह्याभ सन? एउटा चाहिँ फिजिकल प्रब्लम, आखिरीमा त अणु र परमाणुमै जान्छ नि त हजुरको, वेदर कोभिड भाइरस भन्नुहोस्, डिएनए भन्नुहोस्, आरएनए भन्नुहोस्, इट गोज टु द मोलिक्युल एन्ड हजुरको एटम र मोलिक्युलमै जान्छ नि त। अनि सोशलोजी पार्ट चाहिँ खालि त्यसमा चाहिँ एक्सप्लेन नगरेपछि चाहिँ हजुरको विश्वासको कुरा आउन थाल्छ। विश्वास भन्ने थालिसकेपछि रङ विश्वास भइदियो भने इट ह्यापन्स भेरी ब्याडली। सो आई थिङ्क वी शुड बी भेरी अवेर अफ दिस सर्ट अफ थिङ्स। यस, द एन्सर इज यस। अनि सर, यु आर अ प्रिन्सिपल। सरले सबै नेपालको प्रिन्सिपल सरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। द की अफ आवर डेभलपमेन्ट लाइज विथ यु सर। हाम्रो प्रिन्सिपल सरहरू बेस्ट अफ द बेस्ट हुनुहुन्छ, त्यसलाई अझ बेटर गरौँ। एउटा कुनै नेसन या कुनै घर कुनै सोसाइटीले बिगार्ने हो भने एजुकेसनले बिगार्ने हो। त्यो बिगार्ने भनेको चाहिँ स्कुलबाटै सुरु हुन्छ। इफ यु हेभ अ ब्याड स्कुल सर, यु हेभ ह्याड इट। सेम थिङ घरमा पनि आमा बाउ बिग्रियो भने छोराछोरी बिग्रिन्छ, सोसाइटीले धान्न सक्छ। हजुर हजुर सर। लेट्स वर्क अन द्याट। यस, द आन्सर इज यस। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच पुष्पा सर फर पोजिङ द क्वेसन्स। हामी स्कुलसँग मिलेर अरू केही आगामी दिनमा गर्न सक्ने खण्डमा चाहिँ हामी त्यसमा हामीलाई आभारी पाउनेछौँ, महेन्द्र बिर्कुटी स्कुलसँग मिलेर। हामीसँग अर्को प्रश्न छ, कृष्ण अधिकारी सर सोध्नुहुन्छ। प्लिज सर, तपाईँ आफै प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि सर? कृष्ण अधिकारी, हामी सरले सुनिरहेछौँ। कृष्ण सर तपाईँको प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुर। सर्वप्रथम ऋषि सरलाई मेरो नमस्कार र अरू साथीहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। म एउटा मिडियामा लामो समय काम गरिरहेको नाताले र मलाई साइन्स रिपोर्टिङमा कलम समाइदिने ऋषि सरप्रति म एकदमै आभारी छु। र म आफू साइन्सको स्टुडेन्ट पनि होइन, म ल र जर्नालिजमतिरको मेरो अध्ययन हो। र यद्यपि मलाई ऋषि सरकै प्रेरणाबाट मैले धेरै साइन्स रिपोर्टिङहरू गर्ने अवसर चाहिँ पाएँ। तर यद्यपि अब नेपालमा अहिले साइन्स जर्नालिजम चाहिँ हजुर। यस यस यस, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हेल्थको बारेमा छ, हाम्रो आयुर्वेदिकको बारेमा छ। आज पनि आज यो किताब सर संयोगले सरले त्यो किताब देखाउनु भयो। यो किताब आज स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अर्को एउटा टिमले चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ सर। आज यो किताब अहिलेको कोरोनामा यो किताबको विधि पनि निकै उपयोगी हुने भयो र आज स्वास्थ्य मन्त्रीलाई यो किताब हस्तान्तरण गरिएको छ सर। मलाई पनि निमन्त्रणा थियो, म जान सकिनँ। Congratulations, Krishna Adhikari. So I would request all of our friends to have a book. If you don't have it, I could provide you one. All the people who are Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. म यहाँ भन्दै थिएँ सर अहिले अर्को चाहिँ विषयमा, नेपालमा साइन्स रिपोर्टिङ राम्रोसँग हुन सकेका छैन सर। मास मिडियाहरूले पनि साइन्स रिपोर्टिङलाई त्यति धेरै स्थान दिन सकेका छैन। यो धेरै वर्षदेखि थालनी भयो, तर यो अगाडि बढ्न सकेका छैन। यसमा सरहरू जस्तो विज्ञहरूले बेला मौकामा घचघच्याउनु चाहिँ हुन्छ, तर यद्यपि यसले एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई हामीले अगाडि लैजान सकेका छैनौँ।
इभन नास्टले पनि एक दुईचोटि ट्रेनिङको आयोजना त गर्यो, तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकेन। र मिडियामा लाग्ने साथीहरू पनि साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउने एकदमै कम हुने, र आइसकेपछि पनि उनीहरूले त्यो विषयलाई भन्दा अरू विषयतिर नै लम्किने क्रमले गर्दाखेरि नेपालमा साइन्स रिपोर्टिङ एकको अवस्था एकदमै दयनीय छ। यसलाई अलिकति बढाउन सकियो भने अहिले सरले भनेका कुराहरू लाई हामीले पब्लिकमा लैजान सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ सरसँग एउटा आग्रह। अथवा यसमा के गर्न सकिन्छ, अझ यो बदलिँदो कन्टेस्टमा त झन् यसको आवश्यकता झन् बढेकै जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु सर। थ्याङ्क यू सर, मेरो यस्तै हो। यो कुरामा त अब सुरेश र तपाईँ हामीले धेरै गरेको पनि छ, अझ पुगेको छैन एज यु राइटली सेड। र अहिले फेरि टेक्नोलोजी हेज चेन्ज सो ड्रास्टिकली। अब हेर्न तपाईँ हामी यसरी अनलाइन डिस्कसन भइरहेको छ। र मैले जहिले पनि हाम्रो कृष्ण सरलाई भन्छु, ए सर तपाईँ काठमाडौँमा बसेर होइन, तपाईँ अन द स्पट जहाँ एक्सन भइरहेछ त्यहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्नुहोस्, टेक्नोलोजी हेज चेन्ज भन्दाखेरि सर एकचोटि जर्मनी बर्नमा जानुभयो, त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्नुभयो उहाँले यो क्लाइमेट चेन्जको कन्फरेन्समा। हि इज वान अफ द पाइनियर। हि वेन्ट। हामीले आग्रह गऱ्यौँ, हामी गऱ्यौँ, सरहरूसँग सबै मिलेर गऱ्यौँ। सुरेश तपाईँले मलाई एकचोटि उहाँ पठाइदिनु भएको थियो डेनमार्कमा क्लाइमेट चेन्जमा, यो त्यसको लागि कति गर्नु पर्यो स्ट्रगल हो, त्यो स्मुथली भएको छैन, बट इट विल चेन्ज, इट इज गोइङ टु चेन्ज। र हामीले पनि टेलिभिजनहरूसँग सुरेश र मैले हामीहरूले गरेको छौँ। सुरेश कति ठाउँमा जहिले पनि मेरो मुख मात्र हेर्ने होइन, अरू भाइहरू पनि जानु पर्यो। दे हेभ टु गो एन्ड टक टु द पिपल गर्ने भन्दाखेरि सुरेशले कति टेलिभिजन हामी लाइभ हुँदाखेरि हामी नै जान्थ्यौँ नि त। उल्का खस्यो, उल्का झऱ्यो, के गर्यो भन्दाखेरि अस्ति पनि त्यहाँ मिटियोर खस्यो भनेर त न्युज त तपाईँले नै ब्रेक गर्नुभयो नि त, थाहा पायो भने पनि। सो दिज आर द थिङ्स गरेको छ कृष्ण सर। मैले हजुरलाई पनि धेरैचोटि कराइरहेको छु। मैले चाहिँ धेरै जसो समय अहिले पुष्पराज सरहरू स्कुलहरूलाई दिइरहेको छु। तर अवश्य मिडियामा पनि अझ मेरो त ड्रिम के छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले साइन्स पपुलराइजेसन प्रोजेक्ट भनेर रोनासबाट त्यो बेलामा गऱ्यौँ। हाम्रो त्यो सबै त्यसको सिग्नेचर ट्युन पनि मैले नै त्यो बेलामा एन्काउन्टर अफ द थर्ड काइन्ड भन्नेबाट जर्मनीबाट भर्खर मैले त्यो के अरे त्यो रेकर्ड लिएर आएको थिएँ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले कपी गरेर ट्युन दिएको, दिनेश भुजू भयो, म, हामीहरू सबै मिलिकन टु 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 भन्ने त्यो अहिलेसम्म सिग्नेचर ट्युन एकदमै मिठो है, त्यो हाम्रै हो। त्यसमा पार्वती पुडासुनी म्याडम हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो गोकुल पोखरेल सरहरू हुनुहुन्थ्यो, आइडिआरसीले हामीले सहयोग गरेको थियो भनिकन चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। कृष्ण सर त्यसपछि पहिले तपाईँले भेटा जस्तो लाग्छ, तपाईँ त्यो बेलादेखि नै हामीहरूसँग त्यो आबद्ध हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अवश्य मेरो त ड्रिम के छ भने नाजोले भोलि एउटा टेलिभिजन प्रोग्रामै चलाओस् भन्ने मेरो ड्रिम छ, जहाँ हामीहरू सबै वी क्यान अल जोइन आवर फोर्सेस। अहिले बाइदिवे सर्मिला म्याडमले मसँग कन्ट्याक्ट भएर सिजिन त्यहाँ क्यालगरीमा हुनुहुन्छ, यो एफएमकोमा चाहिँ नेपाली रेडियो चलाउनुहुन्छ, त्यो पनि भलिन्टरीली। हामी डेफिनेटली प्रोग्राम बरु त्यसको लागि कृष्ण सर अब खालि हजुरले चाहिँ त्यो अब क्वेसन सोधेपछि बोल्यो कि बोल्यो भने जस्तै हजुरले सोध्नुभयो, अब हजुरले अगुवापन गरिकन विल सपोर्ट यु होल हार्टेडली। हजुर सर। सर हाम्रो यहाँ प्रश्नहरू अलि धेरै नै आएको हुनाले हामी शुभम बस्नेतज्यूलाई म आफ्नो प्रश्न सोध्नको लागि अनुमति दिन्छु। शुभमजी प्लिज हात उठाइराख्नु भएको छ। आफू कहाँबाट हो, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ पनि भनिदिनु होला है। म काठमाडौँ कोटेश्वरबाट हो। मेरो क्वेसन चाहिँ नेपाल किन ब्याकवर्ड छ यो एस्ट्रोनोमी एस्ट्रोफिजिक्समा और रकेट साइन्समा हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज भन्दा किन धेरै नै ब्याकवर्ड छ? That is a very valid question. अस्ति तपाईँले जब चन्द्रयान क्रास भएपछि मोदीले त्यहाँको साइन्टिस्टहरू ए नरौ भनेर यसो अँगाल हालेको हामीले लाइभ देख्यौँ। अनि त्यहाँ कुरा के भएछ भनेर भन्दाखेरि भन्नुपर्ने लेम्यानको टर्म्सबाट हुन त भित्र के भएको छ। सुरेश तपाईँ हामीलाई श्रीहराकोटामा हामीलाई स्ट्यान्डिङ इन्भिटेसन छ। त्यसरी लन्चहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको एउटा सर्टन प्रोसिजर त्यो गरेपछि मात्रै क्लियर गरेपछि मात्र हामी जान पाउँछौँ नेसनल सिक्युरिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। सो हाम्रो इन्डियन कलिग्सहरूले साथीहरूले एम्बेसीको लेभलबाट हामीहरूलाई चाहिएको खण्डमा हामी गएर हेर्न सक्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भने वी क्यान गो एन्ड ह्याभ अ लुक एट श्रीहराकोटा वेयर दिस सर्ट अफ थिङ दे लिफ्ट अफै गर्छ।
तपाईँलाई थाहा होला है सदर्न पार्टबाट किन गर्दा भन्दाखेरि द स्पिन अफ द अर्थलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्नको लागि त्यो फ्ली क्राफ्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि द एन्सर इज त्यसमा फेरि त्यहाँ त्यसको यसपालिको प्रोग्राम इन्चार्जहरू चाहिँ लेडिजहरू हुनुहुन्छ याद गर्नुभयो भने त्यस्तो दिग्गज पढेको लेखेको आई मिन पढे लेखेकै छ आखिरमा इट बोइल्स डाउन टु द नलेजै हो इट बोइल्स डाउन टु द पर्सन्स हु हेभ द्याट नलेज धेरै जसो इन्डियन भाइहरूको म्याथ पनि सदर्न पार्ट अफ इन्डियाको सदर्न इन्डियामा चाहिँ लिट्रेसी इज भेरी हाई इलिट्रेसी होइन कि लिट्रेसी त्यसमा पनि इन्डियनहरू अहिले चाहिँ गुगलको सिइओ को छ इन्डियन ओरिजिनको छ स्पेलिङ बीमा तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने त्यो बच्चाहरूले त्यो स्पेलिङ गरेको आई मिन म त आई डोन्ट इभन अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर सेइङ त्यस्तै भनेको छ भन्दाखेरि लगानी इन हाम्रो एजुकेसनमा पुगेको छैन फुल्ली अग्री लगानी मात्र होइन खालि आई नो सन इज अ व्हिर्लिङ मास अफ बल विथ अ हाइड्रोजन इन्टु हिलियम त्यसरी भनेर पुग्दैन तर प्र्याक्टिकली गर्नको लागि संसारमा कोले के गरिरहेछ तिनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ मलेसियाको साइन्टिस्टले कोभिड भाइरसको हजुरको भ्याक्सिनेसन बनाउनको लागि त्यो टिममा बेलायत गएको छ पछि मैले बिबिसीमा देखाएको हाम्रो नेपालबाट किन गएन त दिस इज अ च्यालेन्ज टु माइ सेल्फ अल्सो सुरेश र हामीले यो कुरा फ्रान्समा हुँदाखेरि युनेस्को चिफलाई हात उठाएर सोध्यौँ देयर आर ट्रेमेन्डस अमाउन्ट अफ यङ जेनेरेसन दे आर ट्यालेन्टेड तिनीहरूले लगानी गर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ इकोनोमिकल रिजनले गर्दाखेरि पुगेको छैन र त्यसको एलोकेसन अफ फन्ड्स र एलोकेसन अफ बजेट र नेक्सस र कनेक्सन हो मैले विनय राजालाई विनय शाहलाई मैले भनिरहेको छु हि इज अ प्रेसिडेन्ट हाम्रो नेपालले ओलम्पिकमा गोल्ड कहिले जित्ने नेपालले नोबेल प्राइज कहिले पाउने भनेर यस्तो यस्तो च्यालेन्जहरू चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ हो हाम्रो पढाइ पुगेको छैन त्यसमा त्यो हेरेपछि अब त अरूलाई गाली गरेर प्रधानमन्त्रीले गाली गरेर के हुनेवाला पनि छैन हुने पनि छैन हिजो 8 बिलियन उनीहरूले पैसा उठाए देख्नुभयो होला त्यो भाइरस निकाल्नको लागि अमेरिकनहरूले 3 ट्रिलियन त्यो लिन लागिरहेछ त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नको लागि यदि छैन भने पनि तिनीहरूसँग काम गर्नको लागि हामीले बाटो खोलिरहेछौँ सुरेशले बाटो खोलिरहेको छ यु नो पिपल तपाईँ उहाँ अस्ट्रेलिया गएर आउनुभयो के अरे त्यहाँ हजुरको लार्ज हेड्रोन कोलाइडर सेर्नमा गएर आउनुभयो तपाईँ रसिया जानुभयो कि रसिया जानु भएन है रसिया छैन सर तपाईँ जानु भएन है अरू ठाउँमा गएर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगानीको हो अब हिजोसम्म छैन भनेर भोलि हुन्न भन्ने होइन तर तपाईँले पनि मेक यो ड्रिम अहिले पनि अहिलेको भाइले भने जस्तै मेक यो ड्रिम म यो गर्न चाहन्छु यसको लागि अघि यता चाहियो अहिले पनि मैले स्वर्णिम भाइले भनेको छु हि इज गोइङ टु मेक उसको बाइस्कल बनाउनु लाग्छ सो वी आर इन्भेस्टिङ मनी इन द्याट सो इज ह्याप्पी कुनै चाहिँ हामी प्राइभेटली गरौँला नाजो छँदैछ त्यो कनेक्सन छँदैछ लेट्स वर्क अन द्याट सो त्यसको लागि चाहिँ अलिक फास्ट मुभ गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा यस भएको छैन इन्भेस्टमेन्टको कुरा आएको छ र इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा तिनटै चाहिन्छ सक्सेसको लागि तिनटै चाहिन्छ इट्स अ वन्डरफुल फिलोसफी पैसाले मात्र पुग्दैन सो लेट्स वर्क टुगेदर द आन्सर इज ढिलो भएको छ तर वी हेभ बाटोमा हामी आइसकेको छौँ So we have one more question from Philippines. Pauline, could you please speak, read out your question, please? Pauline. Where is Pauline? Pauline. Pauline Kanka. Pauline. Navinji also there, right? Navinji, you are there? Yes. Pauline, you can ask your question to Dr. Rishi. Him. Deepsha Badachogi, who is he? Okay. It seems she has some issues. So I will read out this. So Pauline says, on what aspect can Philippines and Nepal have collaboration in terms of astronomy? So could you please put some light? Immediately action program immediately, short term, long term. When you say short term, it is about a week or 2 weeks or something like that. When you say middle term, it is about 2 weeks, 3 weeks. Long term is about a year or something like that. Suresh, which you and me have been doing this. We have met so many people so many times in Thailand, in Belfast,
in Romania. I didn't go to Romania. We went to there. Jayanta Acharya, Bulgaria, we went to France. So we meet like-minded people, and all of them, and there are a lot of colleagues from Philippines. So let's mobilize IAU and let's mobilize NAZO, let's mobilize NAST, and your institutions. PS Pokhara Astronomy Society. So these people have to be very strong to program. Especially Trinity, he does it every year, especially to physics. So yes, we can have exchange program. You guys are young, man. It is not only when you are here in Nepal, you can also have astro disco and all that, man. Not even disco, I don't know what it is. Okay. That's the probably human part. Yeah. Probably we should collaborate with Krishna for disco. It's not that expensive also. Yeah, Krishna got very easy. Yeah. So, okay. Yes, exchange program immediately at different levels with professors, with people like us. But main kura chai, you have to be in touch. You have to keep on trying. Actually, don't get disappointed or something. Let's not do it. Yeah, you have to. So I hope. Yes, thank you, sir. I hope Pauline got the answer for her question. We have another question from Rashmi. Rashmi Casey. I would like to ask her to ask the question herself. Rashmi, please go ahead. Good afternoon, everyone. Rishi sir and all the attendees. खास गरी सरलाई चाहिँ मेरो क्वेशन के भन्दाखेरि हैन मैले यो च्याट ग्रुपमा पनि देखे जस्तै अब यहाँनिर मेल पार्टिसिपेसन भर्सेस फिमेल पार्टिसिपेसन क्या म पनि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छे हैन खास गरी वुमेनहरु चाहिँ किन यो फिल्डमा चाहिँ अलिकति मोर लाइकली लेस छ हैन अनि यसलाई बढाउनको लागि व्हाट क्यान बी डन भनेर चाहिँ आई वुड लाइक टु गेट answer on this question हैन अनि सर खास गरी यहाँ फिमेल पार्टिसिपेसन नै थोरै भएको भएर हजुरले सर मात्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अघि कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही भएर मलाई चाहिँ खास गरी अब केटीहरुलाई पनि कसरी इन्भल्भ गराउन सकिन्छ के हो स्कुल लेभल देखि नै हुन्छ कि के छ भनेर विचार हजुरको Thank you, Rashmi, for the question. Very short answer. We encourage lot of हाम्रो female colleagues gender we don't have any biasness towards gender or something like that. We are very liberal. When we have programs, astronomical observation program, it is always difficult to convince them because we have to convince the parents. Maybe it's not blaming, it's a part of life. So it is a reality. Student le pani aligiti आफ्नो पेरेन्ट्सहरु गार्जियन्सहरुसँग चाहिँ कन्फिडेन्समै बोल्न पर्यो हामीहरुको एस्ट्रोनोमीमा चाहिँ नाइट अब्जर्भेसनहरु हुन्छ वी हैव टु गो आउट एन्ड ऑल दैट सॉर्ट अफ एउटा त्यो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ डेफिनेटली क्लासिकल वुमेनहरुको रोल चाहिँ खाली त्यो थ्योरी साइन्स नपढ्ने खाली म्यानेजमेन्ट देखि लिन पर्ने आई डोन्ट नो मेरो होल फ्यामिलीहरु त्यो गरेको देखेर मलाई नै अप्ठ्यारो लागेको छ द यंगर जेनेरेसन फ्रम माइ मेरो बहिनीको छोरी भयो मेरो भान्जीहरु तिनीहरु सबै म्यानेजमेन्ट पढेको छ दे आर अल डॉट्स किन गरेको नि भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स गाह्रो छ भन्छ सो दिस इज वन अफ द बिगेस्ट हर्डल पुष्पा सर कता हुनुहुन्छ हामीले म्याथमेटिक्समा वी हैव टु च्यालेन्ज म्याथमेटिक्स है वी हैव टु च्यालेन्ज साइन्स so it is not difficult and we don't do it since we don't do it it is difficult that is the German proverb. So yes, we have the social kuraharu chan त्यसमा चाहिँ that can be easily found easily find solution to it and we have been doing it and we encourage as much as possible. Manisha, where is Manisha? She is one of those great person who is doing so many things. Okay, so Manisha says Manisha wants to speak something, so probably I would like to connect in connection with this context. Manisha, please. Hello everyone. Ani sir, हजुरलाई नमस्ते. Yeah, namaste Manisha. So Rashmi, like I got to know your question हैन अनि त्यो भन्दा अगाडि पनि like what you were तिमीले जुन भन्यौ नि like everyone is saying sir and this and that त्यसमा मेरो पनि अलिकति कन्सर्न त भएको
but like according to the number of participants, more male participants are there. त्यो कारणले नै हुन सक्छ होला। मैले एक्चुअली यही क्वेसन चाहिँ मेरो एउटा क्लासमा रेज गर्दाखेरि चाहिँ लाइक म एकदम डिप्लोमेटिकली एकदम नराम्रोसँग मैले गालीको चाहिँ खाएको छु। ओके, हामी जस्तो मान्छेले सिकाउनु पर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ मेरो प्रोफेसरले। सो एनिवेज यो क्वेसन चाहिँ जस्तै वाइल फिमेल पार्टिसिपेसन लेस भन्ने कुरामा चाहिँ आई वुड लाइक टु आस्क यु होइन, वुड यु लाइक टु कन्टिन्यू दिस फर्दर भनेर है, किनभने अब जेनरली किन फिमेल पार्टिसिपेसन भएन भनेर भन्छ। मैले वुमन इन एस्ट्रोनोमी भनेर एउटा च्याप्टर नै ओपन गरेको, किनभने आई वान्ट टु ह्याभ मोर फिमेल जसलाई चाहिँ लाइक मेबी ठाउँ पाएको छैन होला, अपर्च्युनिटी दिन्छु भनेर आई बिल्ड द्याट प्लेटफर्म। एन्ड एक दुईचोटि आउँछ अनि अर्को प्रोग्राममा जानु पर्यो भने लाइक दे आर लाइक मलाई घरबाट आउन दिनु भएन, आई हेभ दिस प्रब्लम दिस एन्ड द्याट होइन, त्यस्तो भन्ने क्वेसन्सहरू आउँछ। बट आई सी देयर पिक्चर्स फेसबुकमा लाइक दे आर पार्टिङ, बिहेको पार्टीमा गएको हुन्छ, मेकअप्सहरू गर्छ होइन, मेकअपहरूको सामानहरू किन्छ, लाइक एभ्री टाइम दे आर वेयरिङ न्यू क्लोथ्स एन्ड इट डजन्ट म्याटर वेदर यु आर एट लाइक 12 AM or 11 PM, त्यसको लागि चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन। सो इट्स नट अबाउट हामीले अरूलाई क्वेसन गर्ने मात्र होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो के अरे मैले आफूले चाहिँ गर्न मैले दिन सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा मात्रै कुरा पनि सोध्ने हो, नट जस्ट पोइन्टिङ समवान लाइक किन भएन तिमीहरूले गर्दा हो कि होइन। लाइक अहिलेको कन्डिसनमा लाइक यु एन्ड मी वी आर लिभिङ इन काठमाडौँ, आइ एम फ्रम पोखरा, आई गट सम, मलाई पढ्नको लागि मम्मी ड्याडीले के अरे प्लेटफर्म दिनुभएको थियो, तिमीलाई पनि दिनुभएको छ होइन, अझै एक दुईजना अरू स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ, स्टुडेन्ट साथीहरू पनि छन् है। सो त्यो प्लेटफर्ममा पाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ कति गर्न सक्यो भन्ने कुरा हो होइन, अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि तिमीले त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पनि हो। सो लाइक इट्स मोर अबाउट हाम्रो आफ्नै माइन्ड सेट चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा है। आई ह्याड नेभर बिन टु माई फ्रेन्ड्स होम, म 1 घन्टाभन्दा म धेरै कुनै साथीको घर पनि खासै बसेको थिइनँ। बट माई प्यारेन्ट्स लेट मी कम टु काठमाडौँ। म एकचोटि मम्मी ड्याडी आई एम लुकिङ फर अपर्च्युनिटी, सो आई वान्ट टु गो टु काठमाडौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक रात बाहिर बस्नु नदिनुभएको प्यारेन्ट्सले मलाई ओके भनेर मलाई झोला बोकाएर पठाउनु भएको होइन। सो लाइक यहाँनिर चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा तिमीमा भएको ममा भएको पावर चाहिँ आउँछ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। सो लास्ट टाइम लाइक इभन इन इन्टरनेसनल डे अफ वुमेन एन्ड गर्ल्स इन साइन्समा चाहिँ मलाई यहाँ युथ एम्बेसी यो युएस एम्बेसीको युथ काउन्सिलले एउटा प्रोग्राम गरेको थियो, त्यहाँ प्यानलिस्टमा बोलाउँदाखेरि यही टाइपको क्वेसन आएको थियो। अनि आई आस्क द गर्ल हु वाज आस्किङ द सेम क्वेसन होइन, के अरे तिमीले चाहिँ यु आर रिप्रेजेन्टिङ अदर गर्ल्स, तिमीले चाहिँ मलाई त्यो लाइक यो क्वेसनको एन्सर देऊ न त भन्दाखेरि लाइक वाट क्यान आई डु भनेर भनिरहेको थियो कि। सो हामी एकजनाले चेन्ज ल्याउन सक्यो। सो आई बिलिभ लाइक इफ यु आर गेटिङ अपर्च्युनिटी लाइक ट्राई टु मेक अ भेरी गुड युज अफ इट होइन। तिमी नाजोमा आउँछु कि आउँदैनौ, मलाई भेट्छु कि भेट्दैनौ, नेक्स्ट प्रोग्राम गर्छु कि गर्दैनौ, एउटा प्रोग्राम गऱ्यो अर्को प्रोग्राममा के अरे लाइक छैन, किनभने मलाई पिरियड भयो थियो, मलाई पेन भयो, म बिरामी होस्, पिरियड इज नट बिरामी ओके। सो धेरै जस्तो केटीहरूको चाहिँ हुन्छ नि, म पनि केटी नै हो, हुन्छ नि पिरियड भयो म बिरामी भए सुत्छु भन्छ, विच आई डोन्ट लाइक, द्याट इज अ नेचुरल फेनोमेन। हामीलाई पेन हुन्छ मलाई पनि हुन्छ हैन। ठीक छ Manisha, maybe we can continue this in wine. I just felt that we should have one special session dedicated to this empowering and engaging and creating an equal opportunity. So because maybe we can have another session. Thank you so much for your time. Okay. Yeah, please. More, okay. Since मैले चाहिँ यहाँ अहिले पुष्प सरहरू लाइक प्रिन्सिपल्सहरू पनि लाइक आई गट टु सी उहाँहरूको प्रेजेन्स, सो आई वुड लाइक टु से लाइक रेस्पेक्टेड सर्स होइन, म यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू पनि गरिरहेको छु। सो आई होप लाइक समडे वी विल कम टु मिट, लाइक ऋषि सर इज देयर, सो लाइक ही विल बी अ ब्रिज बिट्विन अस होइन, ब्रिज बिट्विन, अनि तपाईँ चाहिँ मेरो र स्टुडेन्ट बिचको ब्रिज बनिदिनुहोस्। वी हेभ भेरी ह्याप्पी टु कम टु द स्कुल्स एन्ड लेट द स्टुडेन्ट्स like have the students with like whatever we know and whatever they need to know. Thank you. Thank you. So we have one more question from Prastuti Adhikari. Please ask your question. Namaste sir. म चाहिँ अहिले क्लास 10 मा पढ्दै छु। एस्ट्रोनोमीमा इन्ट्रेस्ट छ तर प्रपर एप्रोच छैन। अनि नेपालको अनि हामीको त अब क्लास 10 मा पढ्दै छौं, अब फिल्ड चुज गर्ने बेला भएको छ, कता जाने हामीसँग प्रपर गाइड पनि छैन र राइट पाथ हामीले क्याच गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने त्यो पनि अन्यल नै छ हामीलाई। र अनि अर्को कुरा, अनि यदि हामीले अब नेपालबाट हामीले सपोज एस्ट्रोफिजिक्समा एमएससी गर्यौं र पीएचडी गर्दै छौं भने पनि त्यहाँबाट हामीले राइट मतलब अब त्यसपछि त हामी
अहिलेसम्मको लागि हामी एस्ट्रोनोमीमा फर्दर सक्सेस पाउनको लागि जाने भने हामी बाहिर नै गइरहेको छौँ। त्यसैले नेपालमै चाहिँ नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै पढिसकेपछि नेपालमै त्यहीँबाट यो एस्ट्रोनोमीको फिल्डमा चाहिँ हामीले हाम्रो फ्युचर सेक्योर हुनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हाम्रो फ्युचरको एस्युरेन्स छैन नि त। अब हामी जाने नजाने यो डाउट छ, अनि हाम्रो फ्युचर चाहिँ एस्युरेन्स के गरी हुन सक्छ त नेपालमै? यो चाहिँ मेरो प्रश्न हो। Thank you so much, Prastuti, for the questions. Rishi sir? Yeah, it's a very good question, which I've been confronting this sort of question many times. And it's quite interesting from coming from the class 10 students, so it's quite intriguing. यो फेरि जेन्डर इस्युसँग पनि रिलेटेड भएको छ। वी हेभ अ स्ट्रङ हामीहरूको चाहिँ आफ्नो ट्रेडिसनदेखि लिकन चाहिँ हाम्रो भनौँ न सोसाइटी इज नट द्याट कन्ड्युसिभ। आई मिन वुमेन आर नट द्याट फ्री, लेट्स बी भेरी अनेस्ट। द्याट्स द रियालिटी अफ लाइफ। तर त्यो भयो भन्दैमा एज मनिषा सेड, वेन वी सेन्ड मनिषा अर वेन सी वेन्ट टु ग्रिस, पहिलोचोटि युरोप गएको हामीहरूलाई कसरी पठाएको होला भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ आई वाज टु गेट लिट बिट वरिड। त्यहाँ गएर के हुने हो कि त्यो ट्रेन छुट्ने हो कि प्लेन छुट्ने हो कि यस्तो यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि हामीहरूले यहाँबाट पनि गाइड गरिरहेको छ। म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब लाइक अ कोच, स्विमरको कोच हुन्छ नि, स्विमिङ पुलमा बस्दाखेरि अब पौडी खेल्नको लागि यु हेभ टु स्विम। अब डुब्यो भने चाहिँ हामीहरू त त्यो ट्युब लिएर त बसिरहेछौँ नि त। अब पौडी खेल्नको लागि म पानीदेखि डराउँछु, म जाँदै जान्न, मलाई लाज लाग्छ, म गए पनि गर्न सक्दिनँ भने के पनि हुन्न। तर म यो गर्छु, म यो गर्न चाहन्छु भनेको खण्डमा त्यसमा रोक्दैन। अहिले मनिषाले सी वेन्ट एन्ड प्रेजेन्टेड सो मेनी थिङ्स, इभन कल्चरल सोसियलमा। ल त्यहाँ कसले तपाईँको रुमेनियामा चाहिँ सोसियलमा चाहिँ कल्चरमा चाहिँ कसले त्यो एउटा डान्स आइटम गर्ने भन्दाखेरि मनिषा वेन्ट टु द स्टेज एन्ड सी डान्स। उसको भिडियो क्लिपै छ, अन द स्पट, स्पोन्टेनियसली। त्यो भन्छ लिडरसिप भन्छ, डजन्ट लेट एनी वान डाउन। त्यसै गरिकन एकजना हाम्रो ग्रुपको हुनुहुन्छ निशु, सी आई थिङ्क इन अहिले एट द मोमेन्ट इन नासामा छ कि, उहाँले एउटा पोस्टर बनाउनु भएको थियो। मेरो पोस्टर मैले आज ल्याइन कहाँबाट एउटा पोस्टर बनाएको छ, हामीहरूले नै बनाएको, नासोबाट बनाएको। त्यो पोस्टरले गर्दाखेरि सी कुड गो एन्ड डु हर प्र्याक्टिकल्स इन नासामा गएर प्र्याक्टिकल गरे। तत्पश्चात चाहिँ उहाँको आमा बाबुहरूले प्यारेन्ट्सले पनि प्रमोट गरिदिनु भयो। अनि हामीहरूकै ग्रुपको हुनुहुन्थ्यो, हामी कस्तो डिस्कसन गर्थ्यौँ के गर्थ्यौँ त्यसको लागि चाहिँ। अनि सी इज डुइङ हर, आई थिङ्क सी फिनिस हर पिएचडी एट द मोमेन्ट। त्यसै गरिकन अर्को एउटा बहिनी हुनुहुन्छ प्रितिशा भन्ने, सी इज डुइङ अ पिएचडी। अनि उसले चाहिँ आइएयूको कन्फरेन्समा दुईचोटि आफ्नो त्यो कल्चर, गुफा राख्ने कल्चर, नेवार कम्युनिटीको गुफा राख्ने कल्चरमा उसले प्रेजेन्टै गरिदियो। त्यसको लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्यो, हाम्रो पनि अलिकति झगड्यौँ, हामीहरूले गरायौँ, हामी डिस्कस गऱ्यौँ। इट्स अन गोइङ थियो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा त्यो छ। अब यु हेभ अ लिटल बिट अफ हेजिटेसन, अब कसरी जाने के गर्ने भन्दाखेरि म जहिले पनि के भन्छु भने हुने र सक्नेसँगको त्यो लिनुहोस्, मद्दत लिनुहोस्। नसक्ने यु गेट फ्रस्ट्रेटेड, नथिङ इज गोइङ टु ह्यापन। नाजो छ, हामीहरू यसरी बसिरहेछौँ, यसरी कुरा गरेको छ। हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ, सरहरू 101 हुनुहुन्छ। म रोनास्कोबाट प्राज्ञ हुँ, मेरो आफ्नो होल लाइफ डेडिकेट गरेको छु, म भन्दा पनि अरू बेटर होस् भनिकन। सो लेट्स वर्क टुगेदर। अहिले स्वर्णिम भन्ने कहाँ छ, उसले ड्रोन उडाइदियो। ल म चकित परेँ। आई वाज पोजिटिभली सो इम्प्रेस बाई दिस जर्नी। उसले बाइसिकल बनाउँछु भनेको छ, उसले चाहिँ स्टार्टअपको लागि हामीहरूले ट्राई गरिरहेको छ। अहिले भर्खर मेरो कुरा भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँले मसक्क आँट्नुहोस्, म यो गर्न चाहन्छु। मैले भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई त्यो नगरकोटको टेलिस्कोपको जिम्मा दिएको छ। हामीले कतिवटा टेलिस्कोप राख्ने भनेको छ एस्ट्रोइड रिसर्चमा। चाइना छ, इन्डिया छ, हामी छैनौँ होइन सुरेश? मैले सुरेशलाई भनिरहेको छु न, उसको पिएचडी भएपछि हि हेज टु टेक ओभर तपाईँको अब्जर्भेसनको प्रोग्रामहरू अर समथिङ लाइक द्याट। त्यस्तै गरिकन युनिभर्सिटीमा बिनी लरियाल सरसँग मैले कुरा गरिरहेको छु, रोनास्कोबाट हामीहरूले कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो एउटा म गर्छु र सक्छु भित्रको त्यो भन्छ नि, त्यो फ्लेम जुन चाहिँ बर्न भइरहेछ नि, त्यसले देखाउनको लागि त्यो फ्लेमले इट विल नट गोइङ टु इट यु अप। यु आर गोइङ टु द सो टु द रेस्ट अफ द वर्ल्ड। अहिले महिलाहरूको लागि कतिवटा प्राइजहरू छन्। मनिषाले आई थिङ्क सी हेज ब्याक सम अफ द प्राइजेस, त्यहाँ गएर कुरा गरेको छ मनिषाले। त्यस्तै गरिकन अहिले श्रीषा भन्ने आई डोन्ट नो वेयर सी इज, अहिले आएको छैन। सी इज एन IT पर्सन। उसको त्यो ट्यालेन्ट देखेर म त अचम्म भनेको पोजिटिभली अचम्म। त्यस्तो ट्यालेन्टहरू पनि छ। त्यो ट्यालेन्टले चाहिँ यदि पलिस भएन भने के हुन्छ, अब त्यस्तै हुन्छ, के गर्छ त्यो पनि हुने, हिँ गरे बस्यो, रुएर के गर्ने। सो लेट्स वर्क टुगेदर, पर्स्यु योर, चेस योर ड्रिम भन्छ के। त्यो चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ हामी जिम्मा लिन्छौँ। विनय सरले पनि हात उठाइरहनु भएको छ, सुरेश भाइ छ,
मनिषा छ, अरू यङ हुनुहुन्छ, पुष्प सर हुनुहुन्छ, जयन सर हुनुहुन्छ. सो वी आर इन द सेम टिम. सो डोन्ट वरी. तपाईँको 2 मिल्सको लागि वी विल लुक फर इट. यु आर गोइङ टु लिड एउटा वुमेनको कुनै, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मेन चाहिँ तपाईँको ड्राइभ, तपाईँ वाट यु वान्ट टु डु विथ यर लाइफ, द्याट यु हेभ टु डिसाइड. पेरेन्ट्स विल गिभ यु एडभाइस, maybe your friends will give you advice, maybe we from the society, that it is you who has to go through the door, and I will see to it you walk through the door positively. I think I'll stop it here. So don't get disappointed. Please comment. Definitely. Yeah, definitely, sir. We have another question, sir. Sorry, from Dayanidhi Chatkuli, sir. Daya sir, could you please ask your question? Daya sir, kata hunनुहुन्छ? Hey, where are you? Sir, thank you. Sir, निकै लामो समयदेखि एकाडेमिसियन हुनुहुन्छ, यो फिल्डमा लागिरहनु भएको छ, नास्टमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ. यत्रो लामो समयमा सरले चाहिँ हाम्रो न्यू जेनेरेसनको लागि, यङ्स्टर्सको लागि एस्ट्रोनोमीको फिल्डको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि नयाँ फाउन्डेसन त्यस्तो खालको के काम केही गर्न सक्नु भएको छ कि सर? हामीले नाजो सुरेश भाइ हुनुहुन्छ, नाजो वाज हामीले चाहिँ सुरु गरेको. अनि त्यस्तै गरिकन अनि अर्को चाहिँ पोखरा एस्ट्रोनोमी सोसाइटी आयो. त्यस्तै गरिकन अरू ठाउँमा पनि सानो सानो ग्रुप्सहरूले बनाइरहनु भएको छ. र रोनासमा एस्ट्रोनोमी भनेपछि मै अगाडिपट्टि आउँछु, आई कम फरवर्ड. र अहिले बिपी कोइराला प्लानेटेरियम अब्जर्भेटोरियम पनि हाम्रै क्रिएसन हो. त्यो बेला गिरिजा बाबुको सँग मैले कुरा गरिसकेपछि उसको फर्स्ट स्यालेरी पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रोग्रामिङ मिनिस्टर भएपछि उसले फर्स्ट स्यालेरी दिएको छ. हो, त्यहाँ चाहिँ अलिकति राजनीति भयो, आई फुल्ली अग्री. मेरो गोविन्दराज जोशीसँग सिरियस डिस्कसन भयो, सिरियस डिस्कसनै भयो, इन विच आई हेभ टु रिजाइन एज अ सेक्रेटरी. अब त्यो बिर्सेको छैन, म आइ एम स्टिल देयर. सो इन्स्टिट्युसन्स हेभ बिन मेड. र बिपी कोइराला प्लानेटेरियममा पनि अहिले हाम्रो सरोज साई सर आउनु भएन. आई हेभ ट्राई टु गेट हिम, बट समहाउ उसको टेलिफोन नचलेर हो कि के हो. त्यहाँ हजुरको किर्तिपुरमा एउटा अफिस खोलेको छ, त्यो म्युजियम पनि छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सिनेमा हल जस्तो पनि छ. दे हेभ डन क्वाइट गुड जब. र हामीले नगरकोटमा पनि अझ अर्को हाइटमा लग्नुपर्छ. र मैले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरलाई पनि मैले भनेको छु कि तपाईँहरूको ठाउँमा सुरेश तपाईँहरू छाते ढुङ्गा हेर्न जानुभयो होइन, तपाईँको ग्रुपहरू छाते ढुङ्गामा त्यहाँ हेर्न जानुभएको होइन. त्यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, ओली सर पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि भनेको थियौँ, त्यो एरियामा चाहिँ हामीले टेलिस्कोप राखिदिन्छौँ भनेको छ. सो आई निड एउटा दुईजनाले पुग्ने होइन, तपाईँहरूको त टिमै चाहिन्छ मलाई. सो माई जब इज टु सी टु इट द्याट यु गेट द बेस्ट अफ द बेस्ट ट्रेनिङ. तपाईँले नोबेल प्राइज लिने मान्छेहरूसँग कुममा कुम जोडेर सक्नुहुन्छ भने नोबेल प्राइज लिन सक्छु म, कुनै प्राइजमा कम नगर्नु. सर मैले बुझ्न चाहेको चाहिँ अलिकति सरी सर इन्टरप्ट गरेँ. हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू छ, रोनास एउटा भइहाल्यो, नाजो भइहाल्यो, अरूहरू पनि छन्. यस, द आन्सर इज यस. एन्ड वी आर कन्टिन्युसली भइरहेको छ, इन्स्टिट्युसनलाइज भएको छ. यस, नट ओन्ली पर्सनल. मैले बुझ्न चाहे चाहिँ सर त्यसमा अलिकति खोल्नु भन्दा पनि, अब प्रोग्राम गर्नु खोल्नु मात्रै भन्दा पनि त्यहाँ रिसर्चका कामहरू कतिको भइरहेछ, के रिजल्ट निस्किने रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू कतिको भएको छ, मान्छेहरू कतिको इन्भल्भ भएको छ, त्यो पार्ट मैले चाहेको सर. त्यस कारण चाहिँ तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, लेट्स बिगिन फ्रम द च्यारिटी बिगिन्स एट होम. वाट यु वान्ट टु डु, विल हेल्प यु फुल्ली. म रोनासको प्लेटफर्मबाट, नाजोको प्लेटफर्मबाट त्यो गर्नुपर्छ. तपाईँको पढाइ सकिने छ भने पनि हामी चाँडै सक्नुहोस्. के गर्न चाहनुहुन्छ भनेको एक्लै मैले सक्ने भएदेखि त म पनि सुपरम्यान हुन्थेँ. आई विश टु बी ए सुपरम्यान, बट मेरो पनि लिमिटेसन भएको हुनाले तैपनि आई एम ट्राइङ टिल नाउ. बाइ द वे तपाईँले मेरो एज सुन्नु नोबडी एज आस्क माई एज. सुरेशले मेरो एज पनि भनेन. आई एम ओभर 70. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू दया सर. So we have another question from Ansuraj Serai. I would like to ask him this question. Ansuraj, please. I booked you, sir. Bistari. There are so many hands raised. Yes, we'll work together. Don't be disappointed. Yes, I wish I could do it. Ansuraj, please go ahead. Yes, namaste, sir. Namaste, bhai. I'm Ansuraj Serai, currently studying in grade 12 CCRC, and I am from Morang now. So, मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा र अहिले जुन संसारमा छ धेरै जसो भनेको मिथमा चलिरहेछ क्या. जस्तै अस्ति भर्खर एउटा कुरा आयो, जोडियाक साइनमा अब ओप्युकसको एउटा नयाँ थपियो भन्ने. त्यसले एउटा यस्तो वर्ल्ड वाइड एटेन्सन गेन गर्यो जुन चाहिँ एउटा एकदम फेमस एस्ट्रोनोमिकल इभेन्टले पनि पाउँदैन क्या. सो द्याट इज बेसिकल्ली त्यसले हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ जुन एस्ट्रोनोमीको,
त्यसलाई चाहिँ अलिकति बिगारिरहेको छ क्या। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब यङ जेनेरेसनहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दा अलिकति डिफ्रेन्स आइरहेको, तिनीहरूको माइन्ड सेटअप अर्कैतिर गइरहेको छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब एस्ट्रोनोमी आउटरिचको लागि पनि त्यसले असर पक्कै पनि गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। र हामीले प्रत्येक एक इन्डिभिजुअलको तर्फबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई इराडिकेट गर्न। र अझै पनि एस्ट्रोनोमी आउटरिचको कुरामा हामीले अहिलेसम्म प्रोग्राम त नासोले एज आई एम जुनियर मेम्बर अफ नासो होइन, धेरै प्रोग्रामहरू काठमाडौँमा पनि भइरहेका छन्, बाहिरतिर पनि भर्खर आउँदैछन् होइन। अब अझै त्यसलाई होइन एउटा पूर्वी नेपालदेखि पश्चिम नेपालसँग जोड्नको लागि के कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो मेरो प्रश्न। तपाईँले भन्नुभएको इज अ भेरी प्र्याक्टिकल क्वेसन हो। एज यु राइटली सेड ओफियोपस इट इज अ सर्पेन्ट बेरर हो। त्यसमा चाहिँ सनको मुभमेन्टबाट अहिले हेर्दाखेरि पनि बाइ द वे अर्को एउटा इन्फर्मेसन तपाईँलाई, हाम्रो हरिनारायण मल्ल सरलाई मैले बोलाएको थिएँ तर हि कुडन्ट कम अल्सो। उहाँ चाहिँ त्यसमा लागिरहनु भएको छ। उहाँले के लाग्नु भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ यो प्रिसिजन अफ द इक्विनक्सले गर्दाखेरि हाम्रो होल सिजनहरू चेन्ज भइरहेछ। भनेको मतलब चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि एज यु नो द्याट पोलर स्टार अहिले पोल स्टार छ भनेपछि एभ्री 26,000 इयर्समा इट चेन्जेस बिकज अफ द प्रिसिजन अफ द इक्विनक्स। भनेको चाहिँ वब्लिङ मोसन अफ द अर्थ। त्यसले गर्दाखेरि इट इज भइरहने कुरा हो। भन्दाखेरि अहिले पोल स्टार थियो भने कुनै बेलामा थुबानमा थियो, अब ड्राकोको कन्सलेसनमा गइरहेको छ, पोल स्टार इज गोइङ टु चेन्ज। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भने एज वी सी फ्रम द अर्थ सन, यो त बट द होल थिङ इज मुभिङ इन द थिङ। अब हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने र अन्धविश्वास, अघिदेखि मैले त्यही हाम्रो जयन्त सरले पनि भन्नुभयो, त्यो किसिमले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले कति कुराले नबुझ्दाखेरि अर्कै किसिमले बुझ्यो होला, के भयो होला। बट एज यु राइटली सेड हामीले हेर्दाखेरि ओफियोपुसमा चाहिँ सन द 13th कन्सलेसन भन्छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ इन एक्चुअली इट इज अ 12 कन्सलेसन। प्लुटो मोस्ट अफ द टाइम ती बसिरहेको हुन्छ बिट्विन सेजिटेरियस र त्योसँग छ। करेक्ट मी इफ आई एम रङ, क्याप्रिकर्नसतिर होइन सर, के अरे सुरेश, त्यसरी मैले चाहिँ किताब हेरिरहेको छु अहिले, जोडियाको मैले किताब हेरिरहेको छु गरेर गर्दाखेरि यो चाहिँ भइराख्ने कुरा हो। तपाईँले अहिले फेरि कल्चरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुभयो भने वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा पनि इभन द प्रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्सहरूले होरोस्कोप हेरेर हात हेर्छ, यो दिस अ गुड डे अर ब्याड डे, के डे कसो डे। यसको बारेमा हाम्रो विनय सरसँग मेरो कति डिस्कसन हुन्छ। हिज अलिकति यो हाम्रो कल्चर सोसाइटीमा धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। सो वाट इज द्याट, त्यो शुभ घडी भनेको के हो, किन यसरी भनेको, कुनै बेलामा राम्रोसँग हुन्छ, कुनै बेलामा राम्रोसँग हुँदैन। सो वाट इज द्याट भनेर भन्दाखेरि देयर आर मेनी थिङ्स वी डोन्ट नो। नथाहा पाएसम्म चाहिँ हामीले त्यो मोसन अफ द सनबाट हेर्दाखेरि 13th कन्सलेसनमा एउटा सर्टेन टाइममा जान्छ, तर इट इज नट अ 13th कन्सलेसन। सन चाहिँ 13 भएको हुनाले चाहिँ हजुरको ओफियोपस भनेको त्यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा के पनि छैन। राम्रोसँग बुझेपछि फेरि फर्दर मोर इट इज जस्ट यिनीहरू फेरि दे आर अल मुभिङ अपार्ट। आफ्टर कति मिलियन इयर पछि त्यो कन्सलेसनै चेन्ज हुन्छ, जुन इक्लिप्टिकमा गइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ त्यो तिनीहरू सबै चेन्ज भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा बुझ्नको लागि। र बुझ्नको लागि टुल गर्नको लागि नाजोबाट हामीले पहिले पनि धेरै कुरा गरेको छ, डिस्कसन राउन्डहरू राखेको छ। बरु पुगेन होला, आई फुल्ली अग्री। अर्को भाइले अघि भन्नुभयो पनि पुगेको छैन, आई फुल्ली अग्री। हामीले फाइनेन्सियल्स हामीले छुट्याउन सकेको छैन अहिलेसम्म, तर भोलि हुँदैन भन्ने कुरा त्यसरी होइन कि अहिले गर्न लगाइरहेछ। र त्यस्तै गरिकन इन्टरनेसनलहरूसँग पनि हाम्रो त्यत्रो कोलाबोरेसनहरू भइरहेको छ। भन्दाखेरि यस्तो कुरामा तपाईँ भाइले क्वेसन सोध्नुभयो, त्यसमा टेक सम इन्ट्रेस्ट। तपाईँले त्यसमा अध्ययन गरिकन तपाईँकोबाट एउटा ग्रुप बनाएर एउटा फेसबुकमा केमा एउटा राख्नुहोस् न, एउटा कन्सर्न ग्रुप कमिटी भनिकन या के भनेर सुरु गर्नुहोस् न। विल सपोर्ट यु फुल्ली। खालि मेरो चाहिँ अलिकति समय अलि नभ्याएको छैन। मैले हेर्नुहोस् 24 आवर्स इज टु सर्ट फर मी। आई गो टु बेड एट अबाउट 5 o'clock इन द मर्निङ। आई एम अन द इन्टरनेट अलमोस्ट 5 to 6 hours एभ्री डे। नत्र हामीले त्यो थाहै हुँदैन के भइरहेको छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो कन्सर्न चाहिँ आफूले एउटा ग्रुप बनाउनुहोस्, नाजोसँग नाचसँग काम गरौँ, अरू सरहरू हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ हामी यसरी डिस्कस गरौँ, फाइन। एन्ड वी यो जुन चाहिँ सुपरस्टिसन्सहरू चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कामै गर्नुपर्छ। हाम्रो प्यारिसमा पनि मेरो त्यो प्रेजेन्टेसन त्यही थियो सुरेश, तपाईँ हामी जाँदाखेरि। डु यु रिमेम्बर टु डिस्पेल द सुपरस्टिसन्स फ्रम आवर सोसाइटी। हात हेरेर चाहिँ हामी जान्छौँ यस्तो कुराहरू त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। स्टोन हेन्जमा मान्छेहरू अहिलेसम्म पूजा गर्छन्, त्यो त अर्कै किसिमले हो। इट्स द बर्थ अफ द सन, क्लाइमेट चेन्ज भएको हुनाले भनेको छ। सो डिफ्रेन्ट कल्चर्सहरूमा भएको छ।
But the time is going to come in which जब रोबोट्सहरु आउन थालिसक्यो, जब AI को कुरा आइसक्यो, IoT सुरु भइसक्यो, अब only those people will start believing in such things which they don't know. It is ignorance. So let's work together, bhai. Or you do bhai le pani भन्नुभयो, let's work on that. Let's make a committee. Let's definitely and go to the society. I will support you fully. Yeah, so everyone fully. Yeah, everyone should come. Yeah, everyone should come out from their comfort zone to go more into the public, to bring more community outreach. So if you are expecting someone come as a Superman and doing this, then definitely it's not going to happen soon. So there is no Superman. That's right. So we have a question from Sachin. We have yeah, Opiakas. So Sachin, could you please ask your question? Sachin. Sachin, where are you? Sachin, it seems he's off. We have another question from Amit. Amit, could you please ask your question? He has very nice question. Amit Sharma, please. Hello, sir. Thank you. Sorry for the interruption. Already saying unstable connection bhayera त्यति आउन सकिन है. I'm currently studying at AFU Rampur. And मेरो question चाहिँ ऋषि सरलाई थियो. जस्तो कि astronomy is a subject यो general public नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ हामीले कसरी यसको significance general public लाई बुझाउन सक्छौं. जस्तो कि अब जस्तो कि मेडिकल साइन्स को भन्यो भने त हामीले डक्टरहरुको इम्पोर्टेन्स अनि रिकभरिङ द सिक पिपल यो कारण छ भन्न सकियो. अनि इन्जिनियरिङ को सेक्टरमा अब बिल्डिङहरु कन्स्ट्रक्सन रोड कन्स्ट्रक्सनमा यसमा काम लाग्छ भन्न सक्यो. तर यो एस्ट्रोनोमी को इम्पोर्टेन्स इन अ कन्ट्री लाइक नेपाल जनरल पब्लिकमा कसरी एसिमुलेट गर्ने, यसको इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्स कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिन्छ होला भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो ऋषिराम सरलाई. थ्यांक यू. हजुर, मेरो त्यो इमिडिएट आन्सर चाहिँ हामीहरुले अब्जर्भेसन प्रोग्रामहरु गर्नुपर्छ. स्पेशली अब इक्लिप्सको बेलामा भयो, मिटियोर शावरको बेलामा भयो, कुनै किसिमको घटना अनुक्रमको भयो भन्दाखेरि इमिडिएटली हामीहरुले चाहिँ पहिले मैले रोनासबाट नासबाट पनि धेरैचोटि कार्यक्रम गरेका थियौं जुन चाहिँ हामीले लाइभै गरेका थियौं. सुरेश, डु यु रिमेम्बर? नाजोले गरेको थियो. हामीहरु मिलिकन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री सरलाई पनि बोलाएको थियौं. तर उहाँहरुले चाहिँ अखबारले के लेख्यो अब कति जानुभयो. उहाँले चाहिँ के अरे सूर्यलाई हेरेको हुनाले एमालेको थाप चाहिँ सूर्य रे, सूर्यको चाहिँ राम्रो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ इलेक्सन जित्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री लामो हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी इन्टरप्रिट गरिदिनु भयो. त्यो अर्कै कथा, त्यो चाहिँ हाँसेर उडाउने कुरा भयो. हाँसेर नउडा त्यसो नभनौँ. तर उहाँ पनि आउनु भएको थियो. भन्दाखेरि हामीले अब्जर्भेसन कार्यक्रमहरु चाहिँ इमिडिएटली गर्नुपर्छ. सुरेशले पनि गरिरहेछ, हामीले पनि गरिरहेछौं. अहिले फेरि मिडियाहरु पनि हामी युज गरेको छौं. त्यसमा पनि भाइले पनि अलिकति समय निकाल्दिएर हामीलाई मद्दत गरिदिनु भयो भने I'll be more than happy and really I'll be really happy and honored. Let's work together. अनि जनमानसमा पनि यो चाहिँ एभोल्युसनरी प्रोसेस हो. एकातिर स्कुलहरुले पनि एजुकेट गरिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ घरमा आमा बाउ अभिभावकहरुको पनि एजुकेसन. इट इज अ कन्टिन्युअस ह्यामरिङ हो. म एउटा कुरा भन्छु नि, जर्मनीमा हामीले मैले गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा कस्तो घट लाग्यो भन्दाखेरि एक्चुअली म यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ मैले बस चढेर गएँ. आई वेन्ट टु द रङ प्लेस, डाइरेक्सन नै रङ डाइरेक्सन. अनि त्यसको ड्राइभरले मलाई आएर मैले भनेको व्हाई डिडन्ट यु आस्क मी भने मलाई. ल द फेलो केम एन्ड आस्क, इट विल नट कस्ट यु एनिथिङ. अनि अहिले आएर सोधेर हुन्छ यु आर इन द रङ डाइरेक्सन, यु आर इन द रङ प्लेस. न यो बाई अ टिकट फेरि गो ब्याक भनेर उसले चाहिँ मलाई बाटो देखायो. हामीले जुन चाहिँ क्वेसन सोध्ने बानी चाहिँ हामीले बसाउनै पर्छ. त्यसमा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट है. अब त्यसमा न्यू खोज्ने, अब त्यसमा चाहिँ कास्ट, कलर, क्रिड, रिलिजियसको कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि धर्मको कुराहरू भयो, गरिब धनी सोशल कुराहरू भयो भने चाहिँ द्याट बिकम्स अ बायस्ड. सुड नट डु इट. अहिले पोलिटिसाइज गर्न थाल्यो भने झन् बायस्ड. त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले इभेन्ट्सहरू गरिराख्नुपर्छ जुन चाहिँ कन्टिन्युअस. त्यो बिर्स्यो भने अहिले जर्मनीमा तपाईको कस्तो छ भने हिटलरको टाइमको बेलाको नात्सीहरूको पास्ट कतिले के भन्छ भने किन सम्झिरहेको, हिस्ट्रीमा किन लेख्ने, जहिले पनि किन यसो गर्ने भन्दाखेरि हिस्ट्रीलाई रिपिट गरेन भने ह्युमन बिङले बिर्सिन्छ. आजको बीबीसी को न्यूजमा हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, इरानबाट प्लेन आईएस को गार्डहरू लिइकन, आईएस त होइन रेभोल्युसनरी गार्डहरूले 100 वटा भन्दा फ्लाइटहरूमा मान्छे बसारेको अरे चाइनाबाट. ल हेर्नु, अहिले भर्खर बीबीसीले भनेको छ. अब त्यो राइट हो रङ हो के हो, यत्रो कोभिड चाहिँ
त्यो मार्केटबाट आएको छ, वेट मार्केटबाट आइरहेको छ हेर्नुहोस्। भनेपछि त्यो कुरा लुकाएर होइन कि, ओपनली नै चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, एउटा एजुकेसनमा, एउटा घरमा, अर्को चाहिँ सोसाइटीमा। सो लेट्स डु इट। हजुर सर। So Sachin Dahal is back. It seems he had unstable connection. Sachin, please ask your question. Hello, sir. हजुर. Sir, Hello, namaste, you can sir. ask your question to Rishi sir, please. Sir, I currently study in grade 11 in Puspa college, sir. अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने सर, त्यो अब जति पनि अब दाइहरू चिनेको हुन्छ अनि अब दाइहरूले जति पनि यस्तो एस्ट्रोनोमीको बारेमा कुराहरू भन्नुहुन्छ हो, त्यस्तो गर्दाखेरि अब इन्ट्रेस्ट जाग्छ होइन, इन्ट्रेस्ट छ पनि आफू त अब एस्ट्रोफिजिक्समै जाने भनेर सोचिसकेको, तर जति पनि दाइहरूलाई अब भन्नुमा हुन्छ नि अब, अनि एस्ट्रोफिजिक्सको बारेमा यो त्यो भन्ने, अनि अब नेपालको बारेमा सोच्ने बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा सुरुमै डिरेक्टली नासासँगै कम्पेयर गरिदिने क्या सबभन्दा सुरुमै। अनि त्यस पछाडि अब दाइहरूले अब यस्तो भने नेपालमा यति छैन भाइ, यहाँ छैन त्यो छैन भन्ने, अनि अब यो फिल्डतिर जाऊ अलिक बेटर हुन्छ यस्तो उस्तो भन्ने क्या सर। अनि मतलब हाउ क्यान यु चेन्ज द्याट थिङ्किङ क्या सर? एक्सेलेन्ट। यो तपाईँले थिङ्क नगर्नुहोस्, अहिले मैले निवेदन गरिहालेँ। एउटा कथा हुन्छ नि कि, एउटा मान्छेले झुट्टै कुरा बोलाएको छ अरे, अर्कोले चाहिँ जहिले पनि सत्य कुरा बोल्छ अरे। तपाईँले चाहिँ एउटा बाटो थाहा पाउनु पर्यो, तर त्यो झुटो कुरा बोल्ने मान्छे हो कि सत्य कुरा बोल्ने मान्छे हो? तपाईँले कसरी क्वेसन फर्मुलेट गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ च्यालेन्ज हो। यसलाई हिज्जे प्रतियोगिता भन्नुहोस्, के भन्नुहोस्, कसो गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। म पनि आइटेक क्विज, यो इन्टरनेटको क्विजहरू म लिन्छु, लेटेस्ट कुराहरू के कुराहरू, कति कुराहरू I don't score high at all. I become very much sad. I thought I knew a lot of things, but I don't know. Ignorance is the worst thing, and doing nothing about ignorance is even worse. अरूले दोष दिएर केही पनि हुँदैन. Nothing is going to happen. मैले पढ्न सकिनँ, म गरिब भएँ, मैले खान पाइनँ, म मरि भनेर who will go to look after you, man? बरु हामी गर्छौँ, हामीहरू we are together. We are all Nepali. We are the planet Earth को citizen हौँ. त्यसकारणले चाहिँ तपाईँले यदि पढ्न मन छ, तपाईँले म फिजिक्स पढ्न मन छ, म एस्ट्रोनोमी कस्मोलोजीमा पुग्दा सुरेशहरू छ, मसँग हिँड्नुहोस् न, धेरै ढोकाहरू खोलिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा सर्टन चाहिँ तपाईँले डेडिकेसन पनि चाहिन्छ, ट्रस्ट गर्नु पर्यो। अघि हाम्रो मनिषा म्याडमले पनि भन्नुभएको थियो नि, अब गऱ्यो ए आउनु त भन्यो भने ओहो यो दिनमा त मेरो सोसियल प्रब्लम परेको छ, म आउन सक्दिनँ भन्यो भने अनि घराघुडो खत्तम। तपाईँको मलाई डिसपोइन्ट हुने त्यही हो, तर आई डोन्ट त्यो डिसपोइन्ट हुँदैन। तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, यु हेभ अ होल लाइफ इन फ्रन्ट अफ मी। you म त 70 years भइसकेपछि I'm still living. Statistically I should be dead. नेपालको स्ट्याटिस्टिक्समा भनेपछि त्यसकारणले चाहिँ it is up to you whom you are going to ask the question, with whom you are going to go, with whom you are going to push your dreams, with whom you are going to pursue your dream. हिम्मत गर्नुहोस् न, अनि हुन्छ कि हुन्न हामीले पनि देखाउनु। अब म त्यसले पनि मुसलमानको ठाउँमा गएर चाहिँ म काम गर्छु, त्यो भन्दा मलाई गर्न मन छैन भन्यो भने बक्समा आएर मैले यसरी हामीले डिमिन गरेको होइन। कतिसम्म चल्ने भन्यो भने अहिले बन्द भएपछि अब कहाँबाट गर्ने, अनि चोर्ने बन्दुक लिएर मारामार गर्ने, यो कुरा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग पनि कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसैले हामी मद्दत गरिदिन्छौँ। सुरेश छ, म छु, हामीहरू सबै छौँ, जयन सर हुनुहुन्छ। प्लिज डु कम एन्ड डोन्ट गिभ अप. इट इज योर ओन्ली लाइफ व्हिच यु हैव गॉट एन्ड शो टु द वर्ल्ड. Definitely. Yeah, if you have interest, definitely, as sir outlined very specifically, you must continue in your dream, and you should be able to understand what you are doing rather than listening to others. कागले कान लग्यो भनेर कान नछामे दौडिन भने त कान छाम्ने गरौँ भन्ने भन्नुभयो जस्तो लाग्यो समराइज गर्दाखेरि। हामीसँग कुमार कटुवाल हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। प्लिज तपाईँ आफू सोध्न सक्नुहुन्छ, प्लिज। कुमार कटुवाल सर। कटुवाल सर कता हो? हिजो मेरो आइयुसी को कलिग हो कुमार कटुवाल सर। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। म चाहिँ अब यो प्राकृतिक समस्या समाज अन्तर्गत पढेँ है सर। हजुर। अनि यसमा चाहिँ अब कस्तो हो भने यो एस्ट्रोनोमीको हाम्रो टपिक रहेछ। तपाईँ कुमार कटुवालै होइन? तपाईँको स्वरै भिन्दै छ। होइन, म गन्जु हो के सर, उहाँको रिप्रेजेन्ट गरेको हो। गन्जु भन्नुहोस् न, कुमार कटुवालको तपाईँ प्रोक्सी गर्नु लागि उहाँको रिप्रेजेन्ट गरेको के स्वर चिनिहाल्छु नि। अनि हाम्रो अब यो टपिक चाहिँ एस्ट्रोनोमी पढ्यो होइन सर? हजुर। यो एस्ट्रोनोमीमा चाहिँ हामी यो प्राकृतिक जुन रूपले अब हाम्रो यो डिस्ट्रोइड भइरहेको छ नि। हजुर। यसमा चाहिँ के हाम्रो एस्ट्रोनोमीमा पनि के असर हुन्छ र यो प्राकृतिक डिस्ट्रोइड हुनलाई?
अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कस्तो भयो भने मैले भन्छु नि लिटल नलेज इज अ डेन्जरस थिङ भन्छौँ हामीले हाइप गर्न चाहिँ च्याम्पियन छ। अब भोलि एस्ट्रोले आएर ढ्याङ्ग हान्यो भने अब त्यही पनि नहोस् भनिकन चाहिँ मान्छेहरू गरिरहेको छन् भनेर भन्दाखेरि द होल हाम्रो सोलर सिस्टम इज गोइङ थ्रु आवर ग्यालेक्सी द मिल्की वे। एउटा चाहिँ बिगेस्ट अट्र्याक्टर भन्ने चाहिँ सेन्टर अफ द ग्यालेक्सीको अहिलेसम्म थ्योरी अनुसारले त्यो भन्छ। फेरि हाम्रो हिस्ट्री अफ ह्युम्यानिटीमा हेर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ यस्तो प्रको आएको छ। द लास्ट वान वाज 65 मिलियन इयर्स भनिकन चाहिँ डाइनासोरसहरू मऱ्यो के भन्ने चाहिँ छ। तर यो अहिलेको चाहिँ कोभिडको कुराहरू भाइरस र ब्याक्टेरियाको कुरा त इभन पर्सन लाइक मी वी आर लिभिङ विथ भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया अल आवर लाइफ। तर अहिले मात्रै कसरी प्रकोप भयो भन्ने कोही मान्छेले के भन्छन् भने यो प्रकृति चेन्ज भएको, यो क्लाइमेट चेन्ज भएको, के भएको। अहिले हेर्नुभयो भने बिकज अफ द फसिल फ्युल धेरै नबलेको हुनाले इभन आवर कन्ट्रीमा वेदरहरूको तपाईँले आई क्यान ब्रिथ, मेरो यहाँ म जलखेलमा बस्छु, मेरो घरमा रुखहरू पनि छन्, आई क्यान ब्रिथ कम्फर्टेबली। यो चाहिँ हाम्रो मिसयुज अफ आवर रिसोर्सेस। नेपालको जसको ठाउँमा फ्युल हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, राम्रोसँग ट्युनिङ हुँदैन भेहिकलहरू, वेस्टर्न पावरबाट आएको चिजहरू मेसिनहरू चलाइरहेछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा हामी किन नगएको भनेर कराउँदाखेरि पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब त्यो भएन के भने दोष दिनु सट्टामा पनि अब हामीले कसरी जाने। मैले कुमार सरलाई भनिरहेको छु, हाम्रो तपाईँको नाकोसो छ, आइयुसिएन छ, वृक्षारोपण गरौँ। पाकिस्तानले 1 बिलियन ट्री रोप्नुको लागि सुरु गरेको छ, ट्रम्पले रुख रोप्छु भनेर गरिरहेको छ। भनेर भन्दाखेरि हामीले अहिले भएको नलेज र त्यसबाट जानेकोबाट चाहिँ हामीले प्रकृति जोगाउने भनेको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जकोमा चाहिँ त्यो समस्याहरू के आछ त्यो चाहिँ एकजनाले मात्रै सक्ने होइन, हामी सबै लाग्नुपर्छ भनेर मैले अहिले भर्खर कुमार सरलाई पनि भनेको छु। तपाईँले खालि रक्तचन्दनको रुखमा या श्रीखण्डको रुखमा या बुद्ध चित्तको रुखमा या निमकोमा एउटा दुईटा होइन, त्यसबाट चाहिँ हामी सबै यत्रो यङ जेनेरेसन हुनुहुन्छ, त्यसले कुन सबैले पनि थाहा छ नि कुन कुन एयर प्युरिफायर प्लान्टहरू हुन्छ, त्यसमा जति थाहा पाउन सक्यो उति थाहा पाउँ र भनिकन चाहिँ हाम्रो एउटा स्वच्छ वातावरण जहाँ चाहिँ वी क्यान ब्रिथ नट पोल्युटेड एयर भनेर भनेको चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्टली यो चाहिँ प्रलय चाहिँ हुनेवाला चाहिँ छैन। इट्स नट गोइङ टु ह्यापन। त्यही सोलर स्पेसली अहिले सोलर वेदर स्पेस वेदरको कुराहरू पनि इट्स क्लाइमेट चेन्ज रियली कनेक्टेड विथ द सोलर एक्टिभिटिज भन्ने पनि डिबेट्सहरू आइरहेछ। इन द मिन टाइम वी हेभ मोर क्वेसन्स, लेट्स टेक क्वेसन। धरमनाथ शाह had some question, please. धरमनाथ विनय शाह कुरा हो, विनय शाह छुट्नु भयो, हजुरको लाइनै काट्यो जस्तो झार्छु, हात उठाइरहनु हुन्छ। सर हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, म सरलाई पनि भन्छ। Dharamnath Saab, please. Hello, sir. So I'm Dharamnath Saab from Golden Gate International College, and I'm currently pursuing my class 11 with science major. So my question is that what is our country planning further to foster the astronomy in Nepal? Because if I will graduate in astronomy and I want to be in Nepal, how can I practice my knowledge over here, excluding the teaching? Also, are the government planning something to build observatory here? Because now our talented youths of Nepal are going abroad for their study and sitting back there only, not coming to our country because just the lack of the opportunities out here. And also, sir, our government doing something to give the opportunities or the government services in the field of astronomy, and whatever funding the government is providing for our astronomy fostering and this. Yeah, I mean, again, the same question with economical, social, technical tie-up भएको छ। म के भन्न सक्छु भने what I can say from my side. By the way, Golden Gate भनेको हाम्रो पहिले रमेश सेलवालजी टी हुनुहुन्थ्यो होइन? रमेश सेलवाल अहिले उतापट्टि अहिले स्पोर्ट्समा जानुभएको छ, स्पोर्ट्स काउन्सिलको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ र हामीले गोल्डन गेटमा पनि धेरैचोटि कार्यक्रमहरू पनि गरेको थियौँ। सुरेश, हामीले गरेको होइन, टक प्रोग्रामहरू राखेको थियौँ गोल्डन गेटमा। त्यहाँ पनि सिमिलर क्वेसन्सहरू पनि भएको थियो कपाल अफ इयर्स ब्याक। मैले तपाईँले के भनेको थियो भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमीमा अलिकति काम गरेको भनेको त इन्स्टिट्युसनली चाहिँ हाम्रो संस्था भनेको मतलब रोनास्टे हो, नास्ट अहिले भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मेरो भाइस चान्सलरसँग पनि कुराहरू पनि भइरहेको छ। एज यु राइटली सेड हामीले अब्जर्भेटरीहरू खडा गर्ने भनेर चाहिँ मैले प्रस्तावहरू गरेको छ, तर मुखले मात्रै भनेर भएन, तर उहाँ पुगेको छैन। अलिकति सिड बजेटहरू पनि निकालिदिनु भइसकेको छ, तर हामीले चाहिँ आइएयूसँग चाहिँ सुरेश भयो, म हामीहरू गइकन इन्टरनेसनल कोअपरेसन
को लागि चाहिँ हामीहरूले गरिरहेछौँ। अनि त्यसको लागि तपाईँ त्यसमा काम गर्ने इच्छा हुनुहुन्छ र इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले यु हेभ टु हेभ अ पिएचडी। म चाहिँ पिएचडी भन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई चाहिँ म अलिकति अलिक कराउँछु, प्लिज। मास्टर डिग्रीले पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ हार्ड कोर रिसर्च हुन्छ। मैले इभन पुष्प सरहरूलाई पनि भनेको छु, उहाँ प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ। अब स्कुलहरूमा पनि मास्टर डिग्री या पिएचडी नगरेको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ सरी, बरु हामी अपर्च्युनिटी दिन्छौँ त्यो पढ्नको लागि, तर हुनैपर्छ। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कुन ठाउँमा पठाउने, कुन ठाउँमा पढ्ने, कहाँ अब इन्डिया, चाइना, हजुरको बङ्गलादेश यिनीहरू छँदै छन् भन्दा पनि म जहिले पनि के कुरा गर्छु भन्दाखेरि गो फर द बेस्ट अफ द बेस्ट। अहिले रोनासमा चाहिँ मैले सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको जिम्मा लिएको छु। सेन्टर अफ एक्सिलेन्स क्यान बी एनिथिङ, अब्जर्भेटरी पनि नेसनल लेभलमा, आफ्नो नाजो पनि हाम्रो चाहिँ एनजिओको लेभलमा, तपाईँले पढ्नु भएको चिज पनि गोल्डन गेटमा पनि तपाईँको स्कुलको लेभलबाट। तर हाम्रो चाहिँ कनेक्सनहरू चाहिँ मेरो समयले भ्याएको छैन। इफ यु वान्ट टु इम्प्रुभ द स्ट्यान्डर्ड अफ यर एजुकेसन एट गोल्डन गेट कलेज, मैले पहिले पनि रमेश सिलवालजीले धेरैचोटि भनेको थिएँ, तपाईँहरूको यो पढाइले पुग्दैन, त्यहाँ टिचर्स ट्रेनिङको कुराहरू आउँछ, हार्डवेयरहरूको कुराहरू आउँछ, पब्लिकले पनि लगानी गर्छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि लगानी गर्छ, र जर्मनीले त मैले त भन्नै पर्दैन, जर्मनीले झन् लगानी गर्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो गर्नै सकेका छैन, कतिको एक्सेस हुन्छ, कतिको एक्सेस भएको छैन। तर अब्जर्भेटरी खडा गर्नको लागि म लागिरहेको छु। त्यस्तै गरिकन साइन्स ल्याब र साइन्स त्यो हजुरको त्यो बिपी कोइराला प्लानेटेरियमहरूको त्यो गर्नको लागि पनि अहिले चाहिँ किर्तिपुरमा अलिकति भएको छ, त्यतिले पुग्दैन। त्यसको लागि तपाईँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, होइन भने म यसमा रिसर्च गर्न चाहन्छु, म अर्को इन्टरनेसनल टिमसँग म रिसर्च गर्न चाहन्छु भने पनि तपाईँले बिचमा चाहिँ प्लिज स्टार्ट फ्रम टुडे, आई वुड लाइक टु डु दिस भनेर चाहिँ अलिकति हिम्मत पनि गर्नुहोस् र कम्युनिकेट गर्नुहोस्। अनि भएन भने मलाई भन्नुहोस् न, रिसाजीले खालि गफ हान्नुभयो, यता गरे, अनि भयो भने मलाई के दिनुहुन्छ त, भन्नु नि त। तर आई विल बी ह्याप्पी वेन यु गेट युर नोबेल प्राइज। सुरेशले मैले के भनेको छु, मनिषा भनेको दिज आर एज पिपल, यिनीहरू हिरा हो। अब यिनीहरूले त पुलिस भएन भने चाहिँ त्यसै खत्तम बढेर जान्छ। Thank you, sir. So we are running after session. So we'll just sir. So we'll take the last questions from Ekta Vyas. Ekta Vyas, please, you can ask your question. Thank you, Suresh sir. Good evening to all. The question actually comes not from me, but from my son, who is so very much interested in astronomy. So wherever I go, he's always clinging with me. And he needs to ask a question, which is directed to both Suresh sir and Rishi sir. It's a very genuine question, which is a problem for me too, but I'll just have him ask the question. Okay, Dhruv, please. Namaste, I'm Dhruv. I study in grade 8. I'm like really interested in astronomy. We can all like read books and watch BBC and Discovery, but unless we watch the sky live, it doesn't make much sense. So like, is there any place where children like me can go and watch the stars, the sky, and the galaxy? So, yes. Isn't it important to use it? Thank you for the questions. From my side, I would say yes, you can come to NASA, but since NASA is a not-for-profit small group empowered by volunteeringly by the people, and Rishi sir is also representing Nepal Academy of Science and Technology. I think the question goes to you in a deeper way, sir. Please. You say book, this is the German book. There are many books like this. Ephemerisहरू भन्छन्, all those sort of things. Or even Indian astronomical पनि भएपछि we know exactly where is what is going to look after, what you can do भन्ने चाहिँ पहिलेदेखिको हरेक त्यही हुन्छ। र जुन चाहिँ फिजिकल जुन चाहिँ अब्जर्भेसनको कुरा हुनुभयो, we have been doing many times. सुरेश, तपाईँ हामीले धेरैचोटि गरेको छौँ। कहिले तपाईँ मिटियोर शावर हेर्न जानुभएको छ, कहिले फोटोग्राफी गर्न जानुहुन्छ, कहिले कहाँ जानुहुन्छ। इभन यु वेन्ट टु देहरादुन to learn the astrophotography, तपाईँ र मनिषा, होइन, हाम्रो डक्टर तलवारजीसँग। So there are a lot of things that can be done. तपाईँले खालि planets मात्रै हेरेर मनमा आनन्द लिने हो भने please do it. You can see even from the house. अहिले बेलुकी हेर्नु पनि मार्स देखिन्छ मजासँग, yellowish छ, you can see Mars. Every month I write in Writing Nepal. People don't read, they don't publish also. I don't know what's the matter with them. I've been doing this for the last 20 to 30 years. Every night sky भनेर लेख्छु। र अर्को त्यो अब्जर्भेसन गर्नको लागि नगरकोटमा हामीहरू हेर्छौँ, कहिलेकाहीँतिर वेदरले चाहिँ साथ दिन्छ, कहिलेकाहीँतिर वी बिकम भेरी डिसअपोइन्टेड। र अहिले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटले गर्दाखेरि धेरै कुरा लाइभ देखाउँछ। यु क्यान सी मेनी थिङ्स लाइभ। सो आई वुड इन्करेज यु,
आज इभन एटा एक्वेरिड्स होइन मिटियोर शावर अहिले गइरहेको हुनुपर्छ, अहिले बादल ल्याएको हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर चाहिँ टाइम र डेटको त्यसमा हेर्नुभयो भने काठमाडौँबाट कसरी देखिन्छ भनेर आइरहेको छ। कन्सलेसन आज बेलुकीदेखि अहिले देखिसक्यो, अहिले देख्न सुरु गइसक्यो सुरेश, इट इज देयर अलरेडी, अहिले खालि उज्यालो भएर नदेखेको मात्रै हो। सो हामीले चाहिँ यस्तो गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ प्लिज conduct us. We will go to Nagarkot when really something really happens, like meteor shower comes or comet dekhincha, kuni बेला चाहिँ you see the planets and all that. We can have a nice time in observatory in Nagarkot. त्यस्तै भएन भने पनि Suresh can organize, NASO can organize, Ronas can organize, I personally can, you could organize, invite us, we'll all chip in money, we'll have a star party there, why not? So take initiative, please do that. अझ फेसबुकमा लेख्नुहोस्, एउटा कमिटी बनाउनुहोस्, यो लाइक माइन्डेड पर्सन्सहरू भनिकन, विल बी मोर देन ह्याप्पी टु जोइन फोर्सेस विथ यु, इन्स्टिट्युसनली, पर्सनली, र वाट एभर यु कल इट, अर इन्टरनेसनली। अनि संसारमा कहाँ के भइरहेको छ, इभन आई क्यान सेन्ड देम, तर यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रेक लागेको छ, सो यु हेभ टु बेयर विथ अस। विनय सरले हात उठाइरहनु भएको छ। सर विनय सर हात उठाइरहनु भएको छ। विनय सर प्लिज ask your question. So we are going to please. Vinay sir. Namaste. Good evening. Darshan gare हजुर. Good evening. Number one, I'm very much pleased to join this meeting of astronomy. म पनि साइन्स स्टुडेन्ट नै हो, यो साइन्स स्टुडेन्ट नै हो। अब अहिलेको टाइममा अब साइन्सपट्टि मेरो यो जानु पाइनँ, म कन्टिन्यू गर्न मैले सकिनँ, धेरै कुरा विभिन्न कारणवश। तर अहिलेको टाइममा यो एज अफ 70 मा पनि हजुरको अगाडि बसेर एज अफ 70 मा ऋषि राजा चाहिँ अगाडि बसेर यङ्ग्सहरूलाई यो यसरी चाहिँ मन्त्रीहरूसँग हामीले गर्नुपर्ने, मन्त्री सांसदहरूसँग बोलेर चाहिँ डेभलपमेन्टको विषयमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्नेमा उहाँले एउटा नासो आफ्नो प्राइभेट अफिसहरू अब नासबाट यताउतिबाट चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन्स एउटा यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा यस्तो कोभिडको टाइममा त्यो गराइरहेकोमा आइ एम भेरी मच ह्याप्पी एन्ड मलाई चाहिँ आइ एम भेरी मच प्राउड अफ ऋषि राजा। किनभने यो उहाँको यो 70 एजमा यो भनौँ न, उहाँ त अब यो चाहिँ के छ भने 150 वर्ष बाँच्नुपर्छ। टेक्नोलोजी यो सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ यो भने, र सबै गुड इभिनिङ टु एभ्री वान अब इन द मिटिङ्स एन्ड अल होइन। अब मैले सर्टमा मात्रै महरूको टाइम धेरै जानु, मेरो फिल्ड चाहिँ स्पोर्ट्सको हो हजुरको, स्पोर्ट्स एन्ड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यो कसरी जाने भन्ने कुरा त्यो पछि नै गरौँला हजुरको। अब एस्ट्रोनोमीको कुरा गर्दै सबभन्दा पहिला हजुरको चाहिँ मलाई यो हजुरको यो अब यो कोभिड-19मा चाहिँ यो हाम्रो यो नासबाट यो सरकारी तौरबाट चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ के डेभलप गरेका छ, हामीले होइन के डेभलप भएको छ, यसलाई कसरी अगाडि गर्ने भन्ने मैले त हेरेँ त्यो सबै उहाँहरूको यो सबै यताउति हेरेँ, तर हामीले पनि केही छ कि हाम्रो अगाडि भन्ने चाहिँ एउटा यो कुरा हो। र यसलाई म के जोड्छु भने हाम्रै मान्छेले चाहिँ हजुरको यो महामारी आउँदाखेरि हजुरको यो चाहिँ पूजापाठ र ध्यानबाट हजुरको यो हैजा बिफोरहरूको यो गर्दाखेरि हजुरको हाम्रो माइला साहेबजी उपेन्द्र विक्रमले योभन्दा अगाडि 100 वर्ष गर्ने अलग्गै थियो, 100 वर्षमा पनि हाम्रो मल्लकालीनमा पनि भएको छ, 200 वर्ष अगाडि पनि भएको छ। यसै गरिकन हजुरको 1915-20 मा हजुरको चाहिँ एउटा हाम्रो मैले 1 मिनट मैले गरिहालेँ, यो यसको अन्त कसरी भएको छ भन्ने कुरामा हुन त अहिले यो नयाँ हो, 21st सेन्चुरीमा हो। अब मलाई आध्यात्मिक लाइनमा बढी रुचि हुँदा मलाई यो पनि मलाई इक्वेल हो, म साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र यो एस्ट्रोनोमीमा पनि गएर र आध्यात्मिकमा पनि गएर दुईटालाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने मेरो इच्छा हो। र मैले एउटा के भन्छु भने हाम्रो पहिला यो 1920 माहरूको चाहिँ 1920-25 मा चाहिँ यो महामारी आएको बेलामा चाहिँ हाम्रो दशहरा मूर्ति भन्ने शिव पशुपतिनाथको अगाडि छ, उहाँको पुजारी श्यामानन्द राजोपाध्याय भन्नेलाई चाहिँ आचार्य स्थापित गरी हाम्रो माइली साहेबजी उपेन्द्र विक्रमले हजुरको चाहिँ बागमतीको माता तीर्थको मण्डप बनाएर पूजा गरी सम्पुटी त्यहाँहरूको सप्तशती चण्डी पाठ, नवार्ण मन्त्रले लक्ष्य आहुति, कन्या पूजा, तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि 10,000 यो क्षमा पूजा सम्पन्न गरेपछि हरूको चाहिँ महामारी आफै हट्यो।
एउटा कुरा त हुनु त दिस इज अब अहिलेको टाइममा 21st सेन्चुरीको रोग हो नि त यो, त्यो टाइमको बिफोर रोग त होइन। एउटा कुरा त्यो भएर भन्ने यो हो। तर एउटा कुराहरूको चाहिँ यो पनि एउटा हाम्रो पुर्खाले गरेको कुरा मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ एउटा त्यो भएरको। अब अहिलेको टाइममाहरूको चाहिँ अब यो मलाई एउटा के क्वेसनहरू मेरो त्योहरूको 2-3वटा छ। म पनि अब अलिकति एस्ट्रोनोमीमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिङहरूको मेरो चाहिँ ध्यान मेडिटेसन के हुन्छ भन्नेहरूको यो जुन चाहिँ यो पृथ्वी घुमिरहेको हुन्छ नि हरूको, यो पृथ्वीको राउन्डमा गएर म पृथ्वीमा बसेरहरूको यहाँ होइन ध्यान विनय शाहले ध्यान यहाँ गर्ने होइनहरूको, हामी त पृथ्वीमा बसेर माथि आकाशमाहरूको यो सूर्यनारायण र हामीहरूको इक्वेरमा बसेरहरूको त्यो मेडिटेसनबाट हामी माथि नै योहरू एस्ट्रोनोमीमै हुन्छौँ महरूको। एउटा कुरा त्यो पनि हो। अब मैले अहिले हजुरको चाहिँ एउटा अध्ययन छ यो गरेर आजहरूको यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई ऋषि राजालाई यो चाहिँ कहाँबाट आएको यो ब्ल्याक होलको अध्ययन गरेर आएको म पनि अलिकति मेरो पनि अध्ययन चाहिँ अब किनभने ब्ल्याक होल्सको अलिकति अध्ययन गरेर आएको अब अरू भइहाल्यो र मैले त्यो मेरो मेडिटेसनले माथिबाट यो अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो ब्ल्याक होल हो। अनि अब अहिलेसम्ममा यो नासले र नेपाल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले गरेको क्वेसन चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम जुन साधारण जनतालाई पनि थाहा पाउनु पर्ने छ नि नासले यो गर्यो है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा मैले सुन्नमा मनसुबा छ र सेकेन्डमा चाहिँ जति पनि नेप्लिजहरू हु आर वर्किङ आउटसाइडहरूको अराउन्ड द वर्ल्ड हाम्रो नासामा छ हाम्रो चाहिँ यङ जेन्सको मान्छे सबैहरूको यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीहरू ठाउँ वर्ल्ड वाइड छ तर उहाँहरूलाई पनि एकचोटि चाहिँ नेपालमा उहाँहरूलाई स्पेसल रेड कार्पेट वेलकम गरेर उहाँहरूको ज्ञान के छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा उहाँलाई स्वागत बनाएर हाम्रो देशको पनि सेवा उहाँले गर्नैपर्छ यदि नेपालमा जन्मिया हो भनेहरूको त्यो एउटा पनि आह्वान चाहिँ म ऋषि राजालाई नै म भन्न चाहन्छु, ऋषि सरलाई उहाँबाट नै भन्न चाहन्छु। हामीले डेभलप गरेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा हामी माथि पुगेको त्यो एउटा न्युज सुन्न पायो भने यति नै मेरो एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिँ वर्ल्डमा छरेर बसेको सब यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको यो एक्सपर्ट यो साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ सबैहरूको डाटामा कनेक्सन भयो होला, नासोमा भयो होला, नासमा होला सबै होला योहरूको। अनि उहाँहरूलाई पनि गभर्मेन्टले रेड कार्पेट वेलकम गरेर सबलाई सम्मान दिएर पुरा हाई लेभल सम्मान दिएर चाहिँ राष्ट्रको विकासमा चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र पहिला चाहिँ अहिलेसम्म डेभलप गरेको एउटा त्यति सुन्न पायो भने एउटा राम्रो हुन्थ्यो कि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर विनय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। ऋषि सर प्लिज। थ्याङ्क यू। आई मिन अफकोर्स वाइ नट, हजुरले भन्नुभयो जस्तै मेरो त इन माई लाइफ टाइम I would be the happiest person on this planet Earth if I could see someone getting a Nobel Prize in astronomy or in physics or related subject. We are all working together, he and myself, towards soft tennis, Olympics, shooting, swimming, France को Olympics अब कोभिडले गर्दाखेरि धेरै डिले भइराछ, त्यसमा पनि हाम्रो नेपालीहरु चाहिँ जान पाओस् यताउति भनेको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरु मेरो नातिनीहरु भयो तिनीहरुलाई पनि र अरूहरुलाई पनि हामीले प्रोत्साहन दिइराछौं। त्यसकारणले he is very much supportive. He knows lot of people in the Olympics को कमिटीहरुमा र इभन मिस्टर बागसँग हामीले भेट्ने चाहिँ प्रोग्राम गरेको छौं र डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा पनि you have to have some investment, अलिकति सीड मनी त हामी पनि निकाल्छौं, त्यस्तो गरिब चाहिँ छैन। र ट्रेनिङ हाई एल्टिट्युडमा ट्रेनिङ गर्ने के गर्ने कसो गर्ने भनेको छ। Yes, the answer is yes, we will do it. Since we are a part, we are together, working together. Now, Suresh is there, the whole team is there. So I think we can reach our goals. And we'll be also talking with NASA, European Space Agency, Chinese Academy of Sciences, India, INSA, agreement. More short term, we can write to them. So it is possible. So let's work together, as you rightly said. एउटा कुरा बिन्ती चढाएको चाहिँ अहिलेसम्महरुको यो नेपाललेहरुको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा गरेको डेभलपमेन्ट छ नि हरुको हाई लेभलको डेभलपमेन्ट कि नेपालले यस्तो गर्यो है भन्ने चाहिँ के छ भनेर एक्चुअली यो हामीले साधारण जनतालाईहरुको बुझाइदिनु सक्छ कि भनेर जङ्गबहादुर went to England. उले तीनटा कुरा लिएर आए भनेर भन्दै थियो हैन, हिस्टोरियन्सहरुले भनेको हो। एउटा चाहिँ he learned to bring, without science and technology,
a nation will not develop, the society will not develop fast. Develop हुन्छ तर fast भएन भने जस्तै कुरा. So science and technology भनेको education. अनि त्यो कुरा चाहिँ जान्ने मान्छेहरुसँग गरेको खण्डमा हुन्छ भनिकन बेलायतसँग चाहिँ हामीले एउटा राम्रो रिलेसन राख्नु पर्यो भनेर उनीसँग लडाई खेलेर होइन कि हो त्यसमा चाहिँ रङ इन्टरप्रिटेसन भयो रङ कुरा गयो त्यो भयो गोर्खा सोल्जर्सहरु गयो अहिलेसम्म त गोर्खा सोल्जर्स भनेको त बेलायतको लागि त ठुलो अहिले पो कोभिड भएको हुनाले चाहिँ कुन कुन मूर्खहरुले चाहिँ गोर्खाहरुलाई चाहिँ के रे मोटर बाल्दिने त्यो के रे गो ब्याक टु होम भन्ने यो त मूर्खले भन्ने कुरा त्यहाँ मात्रै सबै बाटो छ र छैन नि त त्यहाँ पनि मूर्खे मान्छेहरु पनि छन् नि त र अनि थर्ड कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रे अनि मुल्की ऐन ल्यायो त्यो मुल्की ऐनको अहिलेसम्म पनि हामीले त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेको छैन भन्ने कुरा छ हुन त यो त पोलिटिक्सको कुरा हो यहाँ धेरै कुरा भयो के भयो कसो भयो हत्याकाण्ड भयो फेरि म चाहिँ अब आइएम अ शाह प्लिज डोन्ट माइन्ड हैन आइएम त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने कुरा के पनि छैन इट्स अ रियालिटी अफ लाइफ मेरो मिसेस सी कम फ्रम नेवर कम्युनिटी एन्ड अल द्याट भनेपछि चाहिँ हामीले वी हेभ टु लर्न टु लिभ टुगेदर विथ द हेल्प अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड द सोशलाइजेसन मुभमेन्ट गरिकन हेभ टु गो फर द बेस्ट अफ द बेस्ट त्यस कारणले चाहिँ मैले रोनासमा एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको जिम्मा लिएको छु इट क्यान बी एनिथिङ प्रब्लम हुन्छ प्रब्लमलाई ट्याकल गर्नुपर्छ देयर इज नथिङ सिल्भर बुलेट के पनि छैन हामीले यति भित्रमा यति लक्ष्य गरेको गर्नमा हुन सक्दैन भने देन वी क्यान अलवेज से वाइ इट डिडन्ट ह्यापन सो लेट्स वर्क टुगेदर हार्ड वर्क भन्ने कुरा कहिले पनि तर यहाँले अघि हजुरले आज्ञा भए जस्तै मेरो बाजेले पनि त्यो गेहेन्द्र गन भन्ने चाहिँ मेरो मामाली बाजेले निकालेको गन हो इफ वी ह्याड अ हुन त द्याट्स नट अ यु शुड नट इन्टरप्रेट रङ वे आज बिगेस्ट कन्ट्रीहरू यत्रो वार केले फ्युल भएको छ भन्नुहोस् त वेपनले फ्युल भएको छ वेपन कसले बनाएको छ भन्नुहोस् त 5 बिगेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड छ जुन चाहिँ सिक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर छन् चाइनालाई हामीले के भन्ने डिक्टेटर सिस्टम भन्ने कि मल्टी पार्टी सिस्टम भन्ने कि वान पार्टी सिस्टम भन्ने भन्नुहोस् त व्हाट इज डेमोक्रेसी भर्सेस अटोक्रेसी व्हाट इज हजुरको कमान्ड इकोनोमी भर्सेस फ्री मार्केट इकोनोमी गेहेन्द्र गन भएको भएदेखि हाम्रो वेपन इन्डस्ट्री हुन्थ्यो अब त्यसमा चाहिँ फेरि लेट्स नट ह्याभ रङ इन्टरप्रिटेसन आई मिन वी कुड बी रिच एन्ड फेमस हजुरको ठाउँमा जङ्गबहादुरले को बेलामा लिएर आएको 4वटा ब्यारल भएको बन्दुक उहाँले देखाउनु भएको थियो मलाई त्यो चाहिँ त्यो अहिले त्यो अमेरिकन कम्पनी रेलिङ हो के भन्ने कम्पनी अझ पनि छ भन्दाखेरि हामीले किन सकेनौँ त टाइममा वी हेभ मिस्ड मैले जर्मनीबाट फर्केर आएपछि लेट्स गो इन आइटी डेभलपमेन्ट लेट्स गो इन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लेट्स गो इन हार्डवेयर डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि त्यो बेलामा पञ्चायत सिस्टमले मलाई फिजिकली रोक्यो गोविन्दराज जोशीसँग गएर पछिबाट यस्तै कुरा गर्दाखेरि ननसेन्स कुरा भयो गिरिजा बाबुसँग मैले यति कुरा गरेँ हाम्रो अपर्च्युनिटी नभएको होइन हामीहरू त्यस्तो डम एसहरू होइन वी डोन्ट ह्याभ द्याट अननेसेसरी चाहिँ हामी यस्तै कुरामा गर्दाखेरि अब कोभिडले आएर ढ्याममा हानेपछि कसले गराउने कसले भन्ने उमारी साउट एट सो त्यही पनि लेट्स वर्क टुगेदर बटम लाइन इज yesterday is yesterday but tomorrow is tomorrow we can change tomorrow for our नाम कमाउने दाम कमाउने मोज मजा गर्ने this is the only bloody life we have got let's live in dignity and honor Nepalese can do it भनेर मलाई पुरा विश्वास छ and program like this should be happening very thing and thank you very much and congratulations to you Suresh let's do thank you so much sir आह्वान गरेको छु let's have a discussion like this thank you so much sir thank you everyone for posing your questions I hope this session remained very fruitful to get some insights about development of science and technology in Nepal what hinders the development and how we can pursue our career in science and what makes your career stable so I think and also we got some connection with the cultural aspect and tradition as well as modern science I hope this remains a very fruitful session यो आजको सेसन निकै नै सूचनामूलक रह्यो होला भनेर आशा लिएका छौं र आजको कार्यक्रममा आइदिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आजको कार्यक्रममा आइदिनुभयो र आगामी हाम्रो कार्यक्रमहरू हाम्रो फेसबुक पेज छ त्यो पेज हजुरले लाइक गर्नु होला त्यहाँनिर क्वेशन्सहरू तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हाम्रो एउटा म अपडेट्स पनि भन्छु भनेको थिए अघि सो अक्टोबरमा हामीले चाहिँ नासा स्पेस एप च्यालेन्ज चाहिँ अहिलेसम्मको कन्फर्मेसन अनुसार
इटारी र पोखरामा दुई ठाउँमा गर्नलाई चाहिँ हामीले कन्फर्म त्यो अप्रुभल पाइसकेका छौँ. So we are waiting for a few more approvals for the NASA Space App Challenge. So those who want to participate in NASA Space App Challenge, please stay tuned through our page and website. र त्यस्तै अहिले COVID-19 को हजुर it's on October 2 to 4 2020. जुनमा सोलर इक्लिप्स आर्युला अलिकति देखिन्छ. हजुर हजुर. So हाम्रो solar eclipse पनि छ. So every event, most of them are posted in our Facebook page. So we have Facebook page, Facebook group, Viber community, Instagram page, LinkedIn page, YouTube channel, website, so Twitter as well. So if you want to connect with us and get our information, so हामीसँग जोडिनको लागि, सूचना प्राप्त गर्नको लागि, तपाईहरुको कुनै दुविधा छ भने त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि या सरहरुसँग यसरी जोडिनको लागि तपाईले त्यस्तो एउटा बाटो खोजिराख्नु भएको छ भने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी, हामी नासो भन्छौं, नासो प्लेटफर्म रेडी छ. तपाईहरुले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ. फिल फ्री. मिडनाइट 8 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock पनि हामी रिप्लाई गरेर हुन्छौं एज पोसिबल, किनभने वी हाईली भ्यालु फिडब्याक्स एन्ड योर टाइम. So if you put some time asking questions to us, we will definitely put our time to answer you back. So तपाईहरुले आफ्नो टाइम लगाएर सोध्नु भने हामीले चाहिँ आन्सर गर्छौं. रिसर्च वान्ट्स टु से समथिङ. तपाई हामीले एकचोटी इन्डियन एम्बेसडरलाई गएर सोलर ग्लासेस लगेर दिँदाखेरि कति कुरा गरेको हो भन्नुस् त. We are making politics between India and Nepal. Definitely. Yeah, 2009. Yeah. भनेको छ हामीले तिमीहरुलाई जहिले पनि बोलाउन चाहन्छौं. तिम्रो गभर्नमेन्टले गयो भनेर मलाई भने this sort of thing, right? So it's that the social aspect which you can do. Yes. So it was a wonderful moment, and also त्यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हेर्दाखेरिको त्यो फोटो कान्तिपुरमा उहाँले हेर्नु हुँदाखेरि आउँदाखेरि जिब्रो निकालेको फोटो पनि भाइरल भएको थियो हैन. आजकल भाइरल भन्ने टर्म छ, त्यतिखेर भाइरलै थियो. उहाँले चाहिँ ग्रहण देख्दाखेरि चाहिँ आमा भनेर जिब्रो निकाल्नु भयो होला हैन. So there are many things going on. So we can माओवादीले हडताल गरेको थियो मेरो मिसेसको कारखाना. हजुर. अनि सरले चाहिँ त्यो बेलामा हामीलाई बीबीसीले फोन गर्दा, बीबीसीसँग हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि बीबीसीले हामीसँग प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पत्याएको थिएन. अनि हामी बीबीसीमा लाइभ छौं भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पनि पत्याउनु भएको थिएन. सो इट काइन्ड अफ देशले विज्ञानलाई कतिको विश्वास गर्छ या गर्दैन, विज्ञान कर्मीलाई कतिको विश्वास गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ couple of years मा यो 10 वर्षमा केही चेन्ज पक्कै भएको छ. र यदि आज हामी यो रुममा जति जना छौं, हामी सबै जनाले आफ्नो ठाउँबाट सकेको कन्ट्रिब्युट गर्यौं. र यस्तो किन भएन भन्दा पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छु त यो कमन एजेन्डामा भनेर भन्यो भने डेफिनेटली चेन्ज आउँछ होला. That I have been doing for last couple of years, 2007 देखि under the guidance of Rishi sir was our president of Nepal Astronomical Society during 2007 to 13. Then he asked me to take over. Then I took the chairship, and then now he's taking a patronage of Nepal Astronomical Society. So he's our guardian. So we really want him for like again Binay Salin Manmo, long live 150 years plus. So we want him. He is not 70. He is 70 by age, but he is not 70 by enthusiasm, motivation, and strength. So he's like so very like a teenage. So त्यो हुँदाखेरि त्यो इनर्जी सरको कामै रहोस्. हामी अर्को पनि सेसनमा जोडिने नै छौं. आजको लागि सरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र जो आज हामीसँग जोडिनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको मिटिङ चाहिँ यही सकिएको यहाँलाई जानकारी गराउँछु. Thank you so much. Thank you, Suresh. Thank you very much. Thank you for everyone. Let's have a meeting very soon. Or maybe we could propose some sort of a thing in Nagarkot or any place. हामी चाहिँ गरौँ. फेरि म IUCN को चेयरमा पनि छु. The whole climate एउटा movement छ. अनि एजुकेसनमा पनि छ, आईटीमा पनि छु. So through you, रोनासको ढोका खोल्छ. Please. Thank you. Thank you, sir. And thank you very much. And keep up the good work. Don't give up so easily. Don't give up. Thank you. Yeah, thank you. That's our takeaway message. Don't give up so easily. So see you all on 7th for another webinar at 10 o'clock. Please keep checking our website. Thank you. Thank you. Namaste.